ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा रूपा कदा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वापदान्तिकम्। स्वापदान्तिकं देहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातां साग्रजातां सहगणा सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् श्रीकृष्णपदां सहगणा ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखाञ्च हे हे कृष्णा कृष्ण करुणा सिन्धो करुणा सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेशा गोपेश गोपिका कान्ता गोपिकान्त राधा राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी नमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽस्तु ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीअद्वैता गदाधर गदाधर श्रीवासादि आदि गौर भक्तवृंद गौरवभक्तवृन्द हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवतसेवया भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके ते भवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी नैष्ठिकी कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो नमो महावदव्याय महाधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य नाम्ने नामिने गौरवशे नमः। गौरवतिशे नमः 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 पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमः नमः पङ्कजमालिने पङ्कजलिने नमः नमस्ते पङ्कजनेत्राय नवनेत्राय नमस्ते नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे पङ्कजाय नमो नमो ब्रह्मण्याय ब्राह्मण्याय देवाय देवाय गो ब्रह्मण्याय गोब्राह्मण्याय हिताय च हिताय च जगद्हिताय जगद्हिताय कृष्णाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नमः नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्ता भक्तिवेदान्त स्वामीनिति स्वामी नामिने नमामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषा शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे देशतारिणे जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य भू प्रभो नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे मुकुं करोति वाचलं पङ्गुलगद्गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम् अहमनन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं तं सर्वावस्थगतो स्मरतु सभाभ्याभ्यन्तरस्वचै श्रीविष्णु विष्णु विष्णु।
సో ఇక్కడ రెండవ క్యాంటోలో ఉన్నాం కదమ్మా. సెకండ్ క్యాంటో 9వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకం చదవాలమ్మా. 34 చదవాలి కదమ్మా. ఇంకా అవునమ్మా. లాస్ట్ వీక్ ఎవరు పద్మావతి స్టార్ట్ చేశారా? అంటే ముందు మేము లిస్ట్ లాగా పెట్టేసుకున్నాం కదా లాస్ట్ వీక్, తర్వాత లిస్ట్ ని ఫాలో అయ్యాం. నువ్వు మళ్ళీ పెట్టారు బావగారు, ఇప్పుడు ఫాలో పద్మావతి మాతాజీతో స్టార్ట్ చేశాను. సరే, అనుపమ మాతాజీతో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే. హరే కృష్ణ. 34వ శ్లోకం. తీర్థం యత్ ప్రతీయేత్ న ప్రతీయేత్ చాత్మని తద్విద్యాత్మనో మాయాం యథా భాసో యథా తమః. ఓ బ్రహ్మదేవ, అర్ధయుక్తముగా ప్రతీతమగునది ఏది కలదో అది నాతో సంబంధం కలిగి ఉండినచో దాని యందు ఎట్టి వాస్తవికత లేదు. అటు దానిని నా మాయగా నెరుపు. అది అంధకారం నందు గోచరించు ప్రతిబింబము వంటిది. భాష్యం. దృశ్యమాన జగత్తు యొక్క ఏ స్థితి అందైనను దాని ఉత్పత్తి, పోషణము, పెరుగుదల, వివిధ శక్తులతో ప్రతిక్రియలు, క్షీణత, నశింపు. ప్రతిదీ భగవాన్ అస్తిత్వమును మూల సంబంధం కలిగి ఉండనని పూర్వ శ్లోకంలో ఇది వరకు తెలుపడం. భగవానుడితో కలిగిన ఈ ప్రధాన సంబంధము మరుపునకు గురి అయినప్పుడు మరియు భగవానునితో సంబంధ మరుపకనే విషయములను వాస్తవమైనవిగా అంగీకరించినప్పుడు అట్టి భావన భగవన్మాయ పరమగా పిలువబడుతుంది. భగవానుడు లేకుండా ఏదైనా స్థితిని కలిగి ఉండచాలదు. కనుక మాయాశక్తి సైతము ఒకనొక భగవత్ శక్తి అని తెలుసుకునవలసి ఉన్నది. ప్రతి విషయంలో భగవత్ సంబంధమును జతకూర్చవలనడి సరి అయిన నిర్ణయము యోగమాయ అని పిలువబడగా, విషయమును భగవత్ సంబంధము నుండి వేరు చేయటనడి తప్పు భావన దైవీ మాయ అనగా మహామాయ అని పిలువబడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో సంబంధం లేకుండా ఏదైనా మన జాలదు కనుక ఆ రెండు మాయలను అతనితో సంబంధం కలిగి ఉంది. అతనితో సంబంధం తెంచుకొనటే అనడి తప్పు భావన అసత్యము కాకపోయినను భ్రాంతిమయమై ఉన్నది. ఒక విషయమును వేరొక విషయమును తప్పుగా ధారణము చేయుట భ్రాంతి అని పిలువబడు. ఉదాహరణకు త్రాడును పాముగా భావించుట భ్రాంతి అనబడు. కానీ త్రాడు మాత్రం అసత్యం కాదు. భ్రాంతిమయుడు వ్యక్తి ఎదుట పడి ఉండేది త్రాడు ఎంత మాత్రం అసత్యము కాబోదు. కేవలం దానిని వేరు విధముగా భావించుటే భ్రాంతిమయమై ఉన్నది. అదే విధముగా భగవత్ శక్తి నుండి విడివడినట్టుగా ఈ భౌతిక జగంను అంగీకరించిన తప్పు భావన కేవలము భ్రాంతియే గాని అది మాత్రము అసత్యము కాదు. ఈ భ్రాంతిమయ భావనయే అజ్ఞానానందకారమున సత్యత్వపు ప్రతిబింబం అనుచు పిలువబడు. భగవానుని శక్తి నుండి ఉద్భవించినదిగా గోచరించినటువంటిది ఏదైనాను మాయా అనియే పిలువబడింది. జీవుడు రూపరహితుడు లేదా భగవానుడు రూపరహితుడు అని భావనయ భ్రాంతి పూర్వకమైనది. భగవద్గీత 2.12 ఎందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యుద్ధరంగము నడుచు ఈ విషయంలో పలికి ఉన్నాడు. అర్జునుడు, అతని ఎదుట గల యోధులు, శ్రీకృష్ణుడు అందరూ పూర్వం స్థితి కలిగి ఉన్నారు. కురుక్షేత్ర రణరంగమున వారు నిలిచి ఉన్నారు. భవిష్యత్తునందున చివరకు ప్రస్తుత దేహం నశించిన పిమ్మటయో భావబంధము నుండి ముక్తిని పడిసిన పిదపియు వారి వ్యక్తిత్వములు కలిగి ఉంటారు. అన్ని పరిస్థితులు ఎందరో భగవానుడు మరియు జీవులు వ్యక్తిగతులే. వారి స్వరూప లక్షణములు ఎన్నడను నశింపబో. కేవలము మాయా ప్రభావం అనగా అంధకారము కాంతి యొక్క ప్రతిబింబం వంటిది. భగవత్ కరుణచే తొలగగలదు. భౌతిక జగమున సూర్యకాంతి సైతము స్వతంత్రమైంది కాదు. చంద్రకాంతియు స్వతంత్రమైంది కాదు. కాంతికి నిజమైన మూలము బ్రహ్మజ్యోతియే. అది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దివ్య దేహం నుండి వెలువడినటువంటి కాంతి. అదే కాంతి సూర్యకాంతి, చంద్రకాంతి, అగ్నికాంతి, విద్యుత్ కాంతి వంటి విధములకు కాంతి రూపములలో ప్రతిబింబతమగును. అనగా ఆత్మను పరమాత్మతో సంబంధం లేనిదిగా భావించుటే భ్రాంతియే. నేనే భగవానుడు అనేది తప్పుడు ప్రకటన అనేది మాయ యొక్క చివరి భ్రాంతిమయ వలయ అదే మాయ యొక్క చివర భ్రాంతిమయ వల అయి ఉన్నది. మయవలయై ఉన్నదా? భ్రాంతిమయ వల అయి ఉన్నది. సరే, అదే మాయ యొక్క చివర భ్రాంతిమయ వలయై ఉన్నది. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభామాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా. హరే కృష్ణ. ప్రతిదేవు భగవాన్ నుండి ఉద్భవించినని వేదాంత సూత్రముల ఆరంభమునందే ధృవపరిచి ఉంది కనుక
పూర్వ శ్లోకమున వివరింపబడినట్లు జీవులందరూ పరమ నిత్యులకు భగవాను శక్తి నుండి ఉద్భవించి స్వయంగా బ్రహ్మ సైతము ఆ దేవదేవుని శక్తి నుండే జన్మించి ఇక ఇతర జీవులందరూ భగవత్ శక్తి నుండే బ్రహ్మ ద్వారా జన్మించి దేవదేవునితో జత కూడకుండగా వారి ఎవరిని అస్తిత్వం కలిగి ఉండజాడు. జీవుని గల స్వాతంత్రం నిజమైన స్వతంత్రం కాదు, అది పరమ పురుషుని యందు నెలకొని ఉండి నిజ స్వతంత్రపు కేవల క్రాంతి బింబమై ఉన్నది. పెద్ద జీవులచే చేయబడు పరమ స్వతంత్రమును కూర్చిన తప్పుడు ప్రకటన కేవలము భ్రాంతి మాత్రమే. ఈ తీర్పు ఈ శ్లోకములను అంగీకరింపబడినది. అల్పజ్ఞత కలిగిన మనుషులే భ్రాంతి గురి అవు కనుకనే నామమాత్ర శాస్త్రజ్ఞులు, శరీర తత్వ శాస్త్రవేత్తలు, జ్ఞానులు మొదలగు వారు సూర్య చంద్ర విద్యుత్ ఆది వాణి సముజ్వల ప్రకాశంచే కళ్ళు నిర్మిట్లు గొలపగా దేవదేవుని అస్తిత్వమునే నిరాకరించి భౌతికమైనటువంటి వాని సృష్టి స్థితి లయములకు సంబంధించిన వాళ్ళ సిద్ధాంతములు కల్పనలు ప్రతిపాదించు వారట్లు కావించరు. దేహ నిర్మాణమున ఆత్మ యొక్క ఉనికిని వైద్యుడు నిరాకరించవచ్చునేమో కానీ మృతదేహమునకు జీవనం మాత్రం వసగలేదు. మరణమైన పిమ్మటియు దేహ యంత్రాంగం ఉన్నప్పటికీ అతడు అది చేయజాలి. మనస్సు పనిచేయటకు పుర్రెలోని ముద్దయే కారణమని భావించు దాని నిర్మాణ స్థితిగతులను మనస్తత్వవేత్త తీవ్రంగా అధ్యయనం చేయుచున్నది. కానీ మృత శరీరమునందు అతడు మనస్సు కార్యములను తిరిగి వెనుకకు తీసుకుని రాలేడు. ఈ భగవద్రహితమైన విశ్వపు శాస్త్రీయ అధ్యయనములు లేదా శరీర నిర్మాణ అధ్యయనములు కేవలం బుద్ధికి సంబంధించిన వివిధ కసరత్తులు మాత్రమే. అంచమున భ్రాంతియే తప్ప అన్యం కాబో. నేటి భౌతిక నాగరికత యందలి విజ్ఞాన శాస్త్రము జ్ఞానము అను వారి పురోగతి కేవలము మాయా ప్రభావపు ఆచ్ఛాదన తప్ప వేరొక్కటి లేదు. మాయాశక్తి రెండు విధముల అస్తిత్వం కలిగి ఉంది. అవే ఆచ్ఛాదన ప్రభావము, విక్షిప్త ప్రభావం అన్నది. విక్షిప్త ప్రభావం ద్వారా మాయా జీవులను అజ్ఞానాంధకారం తోసివేయదు. ఇక ఆచ్ఛాదన ప్రభావం ద్వారా ఆమె పరమ పురుషుని అస్తిత్వ విషయములను మనుషుల దృష్టిని అల్పజ్ఞతే కప్పివేయదు. ఆ పరమ పురుషే పరమ శ్రేష్ఠ జీవుడు బ్రహ్మకు జ్ఞానోపదేశం చేసింది. దేవదేవునితో బ్రహ్మ యొక్క ఏకత్వం అనగా సమానత్వం ఇక్కడ పేర్కొనబడలేదు. అల్పజ్ఞుడకు మనుషునిచే చేయబడే అట్టి మూర్ఖ ప్రకటనము మాయ యొక్క మరి యొక్క ప్రదర్శనే ఉంది. తన అస్తిత్వం నిరాకరించిన దానవ స్వభావాలను మరింత అజ్ఞానాంధకారం తోసివేయుదని భగవద్గీత 16వ అధ్యాయం 18-22 శ్లోకాల మంది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పలికి ఉన్నాడు. ఆ విధంగా వారు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుని గురించి ఎట్టి జ్ఞానము లేకుండానే బహుజన్మలను పొందుచుందరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. విజయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అయినను బుద్ధిమంతుడకు మనుజుడు మాత్రము భగవానునిచే స్వయముగా ఉపదేశితుడైన బ్రహ్మ యొక్క గురు పరంపరలో లేదా భగవానునిచే స్వయముగా ఉపదేశితుడైన అర్జునుని పరంపరలో జ్ఞానవంతుడగును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ క్రింద వాక్యమును అతడు అంగీకరించును. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. సమస్త ఉద్భవములకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆదిమూలము. సృష్టింపబడి పోషింపబడి లయింపబడి సమస్తము అతని శక్తి ద్వారానే స్థితిని కలిగి ఉండెను. దీని నెరిగిన బుద్ధిమంతుడే నిజముగా పండితుడు. కనుకనే అతడు దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడి విశుద్ధ భక్తుడగును. భగవానుని ప్రకాశమాన శక్తి అల్పజ్ఞులకు జనుల కళ్లకు పలు భ్రాంతిమయ దృశ్యములను కలుగజేసినప్పటికీ బుద్ధిమంతుడు మాత్రము భగవానుడు మన దృష్టికి అనంత దూరంలో ఉన్నను తన వివిధ శక్తుల ద్వారా వర్తించునని స్పష్టముగా నెరిగి ఉండును. దూరము నుండి అగ్ని తన వేడిమి వెలుతురులను ప్రసరించినట్లు అతడు వర్తించును. పూర్వపు ఋషుల వైద్య శాస్త్రమున అనగా ఆయుర్వేదమున భగవానుని సర్వాధిపత్యపు అంగీకారము ఈ క్రింది పదంలో తెలుపబడినది. జగద్యో నేర నిత్యస్య చిదానందైక రూపిణః పుంసో అస్తి ప్రకృతిర్నిత్య ప్రతిచ్ఛాయేవ భాస్వతః అచేతనాపి చైతన్య యోగేన పరమాత్మనః అకరో దృశ్యమఖిలం అనిత్యం నాటకాకృతిం. ఈ భౌతిక జగత్తుకు జనకుడైన ఒక పరమ పురుషుడు కలడు. అతని శక్తి ప్రతిబింబము వలె మిరుమిట్లు గొలుపుచు ప్రకృతిగా వర్తించును. ప్రకృతి యొక్క అట్టి భ్రాంతిమయ కర్మచే నిర్జీవ పదార్థము సైతము భగవానుని జీవశక్తి సహాయమున చరణమునందును.
అంతటా భౌతిక జగము అజ్ఞానపు కళ్లకు నాటక ప్రదర్శనము వలె గోచరించును. అనగా అజ్ఞానియగు మనుజుడు శాస్త్రవేత్తయే కావచ్చును, లేదా శరీర నిర్మాణ శాస్త్రవేత్తయే కావచ్చును. ప్రకృతి నాటకము అందున్నవాడు కాగా బుద్ధిమంతుడగు వాడు ఆ ప్రకృతి భగవానుని మాయ అనుచు ఎరిగి ఉండను. అట్టి నిర్ధారణమును బట్టి భగవద్గీత యందు ధృవపరపబడినట్లు జీవులు సైతము భగవానుని దివ్యశక్తి అనగా పరా ప్రకృతి యొక్క ప్రదర్శనమని స్పష్టమగుచున్నది. భౌతిక జగము ఆ దేవదేవుని న్యూనశక్తి అనగా అపరా ప్రకృతి యొక్క ప్రదర్శనమైనట్లుగా వారు దివ్యశక్తి ప్రదర్శనమై ఉన్నారు. శక్తి మరియు శక్తిమానుని నడుమ వేడిమి అగ్ని నడుమ అతి కొద్ది భేదమే ఉన్నప్పటికీ భగవానుని దివ్యశక్తి మాత్రము అతనితో సమానం మాత్రము కాబోదు. వేడిమి అగ్ని అందు కలదు, కానీ అంత మాత్రమున వేడియే అగ్ని కాబోదు. ఇంతటి సాధారణ విషయం కూడా అల్పజ్ఞుడకు మనుజునికి అవగతమగుటలేదు. అగ్ని మరియు వేడిమి ఒకటే అని అతడు తప్పుగా వాదం చేయను. అగ్ని యొక్క ఈ శక్తి అనగా వేడిమి ఇచ్చట ప్రతిబింబముగా మాత్రమే వర్ణింపబడినది గాని నేరుగా అగ్ని అని కాదు. అనగా జీవుల హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండవత్సనం. లక్ష్మీమాత ఉన్నారమ్మా? ఉన్నాను ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. అనగా జీవుల రూపమున ప్రదర్శితమయ్యేది జీవశక్తి భగవానుని ప్రతిబింబమే గాని స్వయముగా భగవానుడు కాదు. భగవానుని ప్రతిబింబమైన కారణమున జీవుని అస్తిత్వం పూర్తిగా ఆ దేవదేవుని ఆది కాంతి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. భౌతిక శక్తి నిజమునకు అంధకారమే కనుక దానిని అంధకారంతో పోల్చవచ్చును. అంధకారమునందు వనరింపబడి జీవుల కర్మలు ఆది వెలుగు యొక్క ప్రతిబింబమై ఉన్నవి. ఈ శ్లోకము యొక్క అన్వయమును బట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అవగతము చేసుకొనవలసి ఉన్నది. భగవానుని ఇతర శక్తుల పరతంత్ర రాహిత్యము మాయగా భ్రాంతి వర్ణింపబడినది. కేవలము కాంతి యొక్క ప్రతిబింబము ద్వారా ఎవ్వరునూ అజ్ఞానాంధకారమునకు పరిష్కారమును చూపచాలరు. అదే విధముగా సామాన్య మనుజుని పరావర్తిత కాంతి ద్వారా ఎవ్వరునూ భౌతిక అస్తిత్వము నుండి బయటపడజాలరు. మనుజుడు ఆ కాంతిని ఆది వెలుగు నుండి గ్రహింపవలసి ఉండును. సూర్యకాంతి యొక్క ప్రతిబింబము చీకటిని పారద్రోలజాలదు, కానీ ప్రతిబింబము కానట్టి సూర్యకాంతి చీకటిని పూర్తిగా తరిమివేయగలదు. చీకటి యందు ఎవ్వరునూ గదిలోని వస్తువులను చూడజాలరు. కనుకనే చీకటి యందున్నవారు అచ్చట పాములు తేళ్లు లేనప్పటికీ వారిని కూర్చి భీతుడై ఉండును. కానీ వెలుగునందు గదిలోని వస్తువులన్నీను స్పష్టముగా కనపడును కనుక స్పర్శ వృత్తిక భయము సైతము వృచ్చిక భయం సైతము ఒక్కమారుగా తొలగిపోవును. కనుకనే మనుజుడు భగవద్గీత లేదా శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడిన భగవత్కాంతి ఆశ్రయమును పొందవలెను. భగవానునితో సంబంధము లేనట్టి ప్రతిబింబ సదృశ పురుషులు ఆశ్రయమును పొందరాదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని అస్తిత్వమును విశ్వసింపని మనుజుని ద్వారా భగవద్గీతను లేదా శ్రీమద్ భాగవతమును ఎవ్వరునూ శ్రవణము చేయరాదు. అట్టివాడు అదివరకే పతనము చెందినట్టివాడు. అట్టి పతనము చెందినట్టి వానితో సాంగత్యపరుని సైతము పతనము కావింపగలడు. పద్మపురాణం అనుసరించి బ్రహ్మాండమునందు అసంఖ్యాక భౌతిక విశ్వములు కలవు. అవన్నీయును అంధకార బంధురములు. బ్రహ్మదేవుడు అసంఖ్యాక విశ్వములలో అసంఖ్యాక బ్రహ్మదేవులు కలరు. మొదలుగా అత్యల్పమగు చీమ వరకు గల ప్రతి జీవుడును అంధకారమందే జన్మించును. కేవలము ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి ద్వారానే సూర్యుడు గాంచబడినట్లుగా దేవదేవుని ప్రత్యక్షముగా గాంచుటకు అతని నుండియే నిజమగు కాంతి వారికి అవసరము. దీపము గాని లేదా మానవ నిర్మిత టార్చ్ లైట్ గాని అది ఎంతటి శక్తివంతమైనను సూర్యుని గాంచుటకు మనుజునికి తోడ్పడజాలదు. సూర్యుడే స్వయముగా తనను తాను వెల్లడి చేసుకొనును. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ శక్తుల చర్య లేదా స్వయముగా ఆ దేవదేవుడు అనేది విషయము అతని అనుగ్రహ కాంతి చేతనే అనుభూతము కాగలదు. భగవానుడు దర్శనీయుడు కాడని నిరాకారవాదులు పలుకుదురు. కానీ తెలుపునదేమనగా అతడు భగవత్కాంతి చేతనే దర్శనీయుడు కానీ మానవ నిర్మిత కల్పనలచే కాదు. ఆ కాంతియే ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా విద్యాత్ అని బ్రహ్మకు భగవానుని ఆదేశం పేర్కొనబడినది. ఆ ప్రత్యక్షమగు
భగవదాజ్ఞ ఆ దేవదేవుని అంతరంగిక శక్తి ప్రకటమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ముఖాముఖి గాంచుటకు ఈ ప్రత్యేకమగు శక్తియే మార్గమై ఉన్నది. ఒక్క బ్రహ్మదేవుడే గాక అట్టి దయాపూరిత ప్రత్యక్ష అంతరంగిక శక్తిని కాంచుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే కరుణను బడసిన వాడు ఎవడైనను సరియే ఎట్టి కల్పనము లేకుండా ఆ దేవదేవుని అనుభూతమనర్చుకొనగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. బాలమణి మాతాజీ చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామ్. ప్రభుజీ పేజ్ నంబర్ చెప్తారా? 489 అమ్మా. 489. ఓకే. 35th శ్లోక స్టార్ట్. 35th శ్లోక స్టార్ట్ చేయాలా? ఓకే. అవునండి. హరే కృష్ణ. నెట్ కనెక్షన్ బాగాలేదు ప్రభుజీ, మధ్యలో పోతుందేమో, సరే అయినా చదువుతా ఉన్నంత వరకు. సరే. యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు చావచేష్వను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని తథా తేషు నతేష్వహం. ట్రాన్స్లేషన్. ఓ బ్రహ్మదేవ, విశ్వపు మూలతత్వములు బ్రహ్మాండమున ప్రవేశించియు అదే సమయమున ప్రవేశింపకను ఉండనట్లుగా నేనును సృజింపబడిన సమస్తమునందును నిలిచి ఉందును. అదే సమయమున సమస్తమునకును బాహ్యముగను స్థితిని కలిగి ఉందనని ఎరుగుము. భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. పృథ్వీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనడి భౌతిక సృష్టికి చెందిన మహాభూతములన్నీయును సముద్రములు, పర్వతములు, జలచరములు, వృక్షములు, సరీసృపములు, పక్షులు, జంతువులు, మానవులు, దేవతలు, భౌతికముగా వ్యక్తమైన ప్రతి ఒక్కరు అనడి సమస్త వ్యక్తాంశముల దేహమందు ప్రవేశించును. అదే సమయంన అవి భిన్నముగను స్థితమై ఉండును. చైతన్యము వికాసమునొందిన స్థితి యందు మానవుడు దైహిక విజ్ఞాన శాస్త్రము మరియు భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము రెండింటినీ అధ్యయనము చేయగలిగినను వాని మూల సిద్ధాంతములు భౌతికాంశములే గాని వేరేదియును కాదు. మానవుని దేహము, పర్వత దేహము, బ్రహ్మదేవునితో సహా దేవతల దేహములు అన్నీయును పృథ్వీ, జలము ఆది అవే మూలకములను కలిగి ఉండును. కానీ అదే సమయమున ఆ పంచభూతములు దేహమునకు పరముగా ఉన్నవి. అవి తొలుత సృజింపబడి ఉన్నందున దేహ నిర్మాణమునందు తదుపరి ప్రవేశించినవి. కానీ రెండు పరిస్థితులందును అవి బ్రహ్మాండమును ప్రవేశించుచున్నవి మరియు ప్రవేశింపకయున్నవి. అదే రీతిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ శక్తులతో ఆంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, బ్రహ్మాండమందుల ప్రతిదాని అందును స్థితి కలిగి ఉన్నాడు. మరియు అదే సమయంన పూర్వము వివరించినట్లు ప్రతిదానికి బాహ్యముగా భగవద్రాజ్యమున వైకుంఠమున నెలకొని ఉన్నాడు. ఈ విషయము బ్రహ్మ సంహిత యందు చక్కగా తెలుపబడినది. ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితాభిః తాభిర్యేవ నిజరూపతయా కళాభిః గోలోక ఏవ నివసత్య కిలాత్మభూతో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. దివ్యమగు అస్తిత్వము, జ్ఞానము, ఆనందములను కూడిన అంతరంగిక శక్తి విస్తారము ద్వారా స్వీయ రూపమునందు విస్తరణలందు రమించు ఆది పురుషుడైన గోవిందుని నేను భజింతును. ఏకకాలమున అతడు సృష్టి అందలి ప్రతి కణమునందును ప్రవేశించును. ఆ దేవదేవుని స్వాంసల విస్తారము సైతము అదే బ్రహ్మసంహిత యందు ఇట్లు వివరించబడినది. ప్రభుజీ చదవమంటారా? ఇంటికి వెళ్దాంలేండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కుసుమ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ. కుసుమ మాతాజీ, కళా మాతాజీ, చంద్రమౌళి ప్రభు, కల్పనా మాతాజీ. ప్రభుజీ కొద్ది బిజీగా ఉన్నారు, నేను చదువుతానండి. మీరు హరే చదవండి. కృష్ణ ప్రభుజీ, మీటింగ్ లో ఉన్నా. సరే మీరు హరే చదవండి. కృష్ణ. ఏకకాలం అతడు సృష్టి అందలి ప్రతి కణమునందును ప్రవేశించు. అక్కడి నుంచి కదా ప్రభుజీ? నిజమా? 490 కదా? అక్కడి నుంచి వెళ్ళండి, అక్కడి నుంచి చదువుకోవాలి. ఏకకాలం అతడు సృష్టి అందలి ప్రతి కణమునందును ప్రవేశించును. ఆ దేవదేవుని స్వాంసల ఈ విస్తారం సైతము అదే బ్రహ్మ సంహిత 5వ అధ్యాయం 35వ శ్లోకం యందు ఇట్లు వివరించబడినది. ఏకోప్యసో రచయితం జగదండ కోటిం యచ్చక్తి రస్తి జగదండ
జగదండచయ యదంతః అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజాం. ఎవడు తన ఒకానొక అంశచే ప్రతి విశ్వమునందును ప్రతి కణమునందును ప్రవేశించి ఆ విధముగా భౌతిక సృష్టి ఎందంతటను తన అనంత శక్తిని అపరిమితముగా ప్రకటము కావించును. అట్టి ఆ ఆదిదేవుడవు గోవిందుని నేను అర్పింతును. పరబ్రహ్మము ఆ విధముగా సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నాడని నిరాకారవాదులు ఊహించగలుగుదు లేదా ధారణ చేయగలుగుదు. కనుకనే అతడు రూపమును కలిగి ఉండే అవకాశం లేదని వారు తీర్మానించరు. ఆ దేవదేవునికి సంబంధించిన దివ్యజ్ఞాన రహస్యము ఇచ్చటనే ఉన్నది. ఆ రహస్యమే దివ్యముకు భాగవత్ అట్టి దివ్య ప్రేమచే ఉత్తేజితుడైన వాడు కణమునందును స్థావర జంగములందును శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఎటువంటి కష్టము లేకుండా గాంచగలడు. అదే సమయమున అతడు ఆ దేవదేవుడు నిత్య పార్శ్వాదులతో వారును అతని దివ్య అస్తిత్వపు విస్తరణలే నిత్య లీలల యందు రమించుచు స్వధామముకు గోలోకమున ఉన్నట్లుగా గాంచగలడు. శ్రీకృష్ణుని చే ఆది యందు పలుకబడినట్లు ఈ దృష్టియే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అందలి నిజ రహస్యమై ఉన్నది. ఈ రహస్యమే భగవద్విజ్ఞానం నందు పరమ రహస్య భాగమై ఉన్నది. మేధాపరమగు కసరత్తుల చే దాన్ని కనుగొనుట మనోకల్పనాపరులకు అసాధ్యమైన విషయము. బ్రహ్మదేవుడు తన రచనయగు బ్రహ్మ సంహిత ఎందు ఉపదేశించి ఉన్నట్టు విధానము ద్వారానే ఆ రహస్యము విదితము కాగలదు. ఆ విధానము అట్లా అన్నది. ప్రేమాంజనమును కనులను పూనుకొనిన విశుద్ధ భక్తులు తమ హృదయములందు సర్వదా యవ్వానిని దర్శింతురో అట్టి ఆదిదేవుడు గోవిందుని నేను భజింతురు. ఆది పురుషుడు ఆ గోవిందుడు సమస్త దివ్య గుణములను కూడి ఉన్న శ్యామసుందరుడై ఉన్నాడు. కనుకనే ప్రతి కణమునందును నిలిచి ఉన్నప్పటికీ సరే. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువు. కనుకనే ప్రతి కణమునందును నిలిచి ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుష్క కల్పనాపరులకు దర్శనీయుడు కాబో కాని ప్రేమాంజనపడిన కారణమున విశుద్ధ భక్తుల నయనముల ఎదుట మాత్రము ఆ రహస్యపు ముడి వీడగలదు. అట్టి కృష్ణ ప్రేమ కేవలము దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవాభ్యాసము ద్వారానే ప్రాప్తము కాగలదు. భక్తుల దృష్టి సామాన్యమైనది కాదు. భక్తి యోగ విధానముచే అది పవిత్రమై ఉండును. అనగా విశ్వమునందలి మూల పదార్థములు బాహ్యాంతరములలో నిలిచి ఉన్నట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని నామము, గుణము, లీలలు, పరివారాదులు అనగా శాస్త్రములందు వర్ణింపబడినట్లుగా లేదా భౌతిక విశ్వమునకు అనంత దూరములో వైకుంఠ లోకములందు నిర్వహింపబడినట్లుగా భక్తుని హృదయమునందు నిజముగా దూరదర్శిని యందువలే గోచరించగలవు. బహుదూరమున జరిగిడి విషయములను మనుజుడు ద్వారా భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ద్వారా గాంచుననే ఉన్నను అల్పజ్ఞుడగువాడు దానిని అవగతము చేసి కొనజాలడు. వాస్తవమునకు ఆధ్యాత్మికముగా వికాసము నొందిన వ్యక్తి భగవద్ధామము యొక్క దూరదర్శిని సదా నిలుపుకొనగలిగియుండును. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంబంధించిన జ్ఞానము యొక్క రహస్యమిదియే. నారదుడు ధృవపరచినట్లుగా ముక్తిం దదాతి కర్హిచిత్ స్మన భక్తి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతి ఒక్కరికి భవబంధ విముక్తి నొసగునేమో గాని భగవత్ ప్రేమ మాత్రము అతి అరుదుగా వసగుచుండును. దివ్యమగు భక్తియుత సేవ ఎంతటి అద్భుతమైనదనగా ఆ కార్యము యోగ్యుడగు భక్తుని సదా తత్పరమైన కార్యములందే ఎటువంటి విక్షేపము లేకుండా లగ్నము కావించి ఉండును. ఆ విధముగా భక్తుని హృదయమందు వృద్ధి చెందిడి భగవత్ ప్రేమ ఒక గొప్ప రహస్యమై ఉన్నది. తాను సదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు లీనమై ఉన్నందు కారణముగా తన కోరికలు తీరకపోవుట అన్నది ఎన్నడను లేదనియు మరియు శ్రీకృష్ణుని దివ్యమగు సేవాభిలాష తప్ప ఇతరమగు కోరిక వేరేదియను తన హృదయమున లేదనియు బ్రహ్మదేవుడు పూర్వం ఒకసారి నారదునికి తెలిపాను.
భక్తి యోగ విధానమునందలి సౌందర్యము రహస్యము అదియే. హరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అచ్యుతుడు. అచ్యుతుడైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని కోరిక అమోఘమైనట్లే దివ్య సేవా పరములకు భక్తులు కోరికలు సైతము అచ్యుతమై అనగా అమోఘమై ఉన్నవి. స్పర్శవేది శక్తిని ఎరుగుట పరమ కష్టతరమైనట్లుగా భక్తియోగ మర్మపు జ్ఞానము లేకుండా దీనిని ఎరుగుట సామాన్యునకు పరమ కఠినమై ఉన్నది. స్పర్శవేది అతి దుర్లభముగా లభ్యమవునుంటుంది. విశుద్ధ భగవద్భక్తుడు అతి దుర్లభముగా గోచరించుచుండు. కోట్లాది ముక్త పురుషులను అతడు అరుదుగా కానబడును. జ్ఞాన విధానము ద్వారా సాధింపబడి అన్ని విధములకు సిద్ధుల కనను భక్తి యోగ సిద్ధి అత్యున్నతము పరమ రహస్యము అయి ఉన్నది. యోగ విధానము ద్వారా లభ్యమయ్యేది అష్టసిద్ధుల కన్నాను అది అత్యంత రహస్య విషయమై ఉన్నది. కనుకనే భగవద్గీత 18.64 నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భక్తి యోగమును గురించి అర్జునులకు ఈ విధముగా ఉపదేశించున్నారు. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణుమే పరమం వచః. గీత యందలి పరమ రహస్యోపదేశములను గురించి తిరిగి నా నుండి ఆలకింపుము. ఇదే విషయము బ్రహ్మదేవుని ద్వారా నారదునికి ఈ క్రింది వాక్యములలో తెలుపబడినది. ఇదం భగవన్ నామ యన్మే భగవతోరితం సంగ్రహోయం విభూతినం త్వమేతద్విపులీకురు. బ్రహ్మదేవుడు నారదునితో ఇట్లు పలికెను. శ్రీమద్ భాగవతమును గురించి నేనేది పలికి ఉంటునో అది అంతయో శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే నాకు వివరింపబడినది. దివ్యమగు ప్రేమపూర్వక సేవ ద్వారా పరమ గోప్యమగు భక్తి యోగమును జనులు సులభముగా అవగతం కొన్నట్లు ఈ విషయంలో నీవు విస్తారపరుపమని నేను ఉపదేశించున్నాను. భక్తి యోగ మర్మము బ్రహ్మదేవునికి స్వయంగా శ్రీకృష్ణుని ద్వారానే వెల్లడైందని మనం ఇచ్చట గుర్తింపవలసి ఉంది. బ్రహ్మదేవుడు ఆ రహస్యమును నారదునికి వివరించను. నారదుడు దానిని వ్యాసునికి వివరించను. వ్యాసుడు దానిని సుఖదేవ గోస్వామికి వివరించను. అదే జ్ఞానము విశుద్ధ గురు శిష్య పరంపరలో అర్థించుచున్నది. మనుజుడు దివ్యమగు గురు శిష్య పరంపరలో జ్ఞానమును పొందగలిగినటువంటి భాగ్యవంతుడైనచో శ్రీకృష్ణ భగవానుని మర్మమును అతని శబ్దావతారముకు శ్రీమద్ భాగవత మర్మమును అవగతము చేసుకునే అవకాశము తప్పక పొందును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. నారామ సుజాత మాతాజీ. శారదా మాతాజీ ఉన్నారా? ప్రభాకర్ ప్రభు చదువుతారా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు చదువుతున్నానండి. 36 ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్వ జిజ్ఞాసు సునాత్మానః అన్వయత్వతి రేఖాభ్యాం యత్ స్యాచ్య సర్వత్ర సర్వదా. పరమసత్యము భగవాన్ అన్వేషించు జిజ్ఞాసు సర్వదా సర్వత్రా ప్రత్యక్షముగా మరియు పరోక్షముగాను దాని వరకు నిక్కముగా ఈ అంశము వరకు అన్వేషణ కావించు భాష్యము. ముందరి శ్లోకము వివరించబడినట్టుగా భక్తి యోగ మర్మమును విశదపరచుడియే సమస్త విచారణకు చరమస్థితి లేదా జిజ్ఞాసు యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యము అయి ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరూ కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, రాజయోగము, భక్తి యోగాది వివిధ మార్గములో ఆత్మాభవమునికే అన్వేషించుచున్నారు. ఆత్మానుభవమునందు నెలకొనుట చైతన్యము వికసించి ఉన్న ప్రతి జీవుని బాధ్యతే ఉన్నది. చైతన్యం వికసించినప్పుడు నిక్కముగా సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ధార్మిక, నైతిక రంగములలో మరియు వాటి వివిధ శాఖల్లో ఆత్మకు, జగత్తుకు, జీవిత సమస్యలకు సంబంధించిన రహస్యము కూర్చి విచారణ కావించును. కానీ అట్టి సమస్త విచారణ లక్ష్యము ఇతడు వివరింపబడినది. జీవితమును గూర్చి ఈ విచారణలో వేదాంత సూత్రతత్వము ఆరంభమవుతున్నది. ఇక శ్రీమద్ భాగవతం ఈ అంశము వరకు అట్టి విచారణ అన్నిటినీ సమస్త విచారణ మర్మము సమాధానమగుచున్నది. బ్రహ్మదేవుడు భగవాని ద్వారా పూర్ణముగా విద్యావంతుడు కాగలడు. అహమేవ అనే శ్లోకం నుండి ఏతావదేవ అనేది ఈ శ్లోకం వరకు గల ఈ 4 సారాంశ రూప శ్లోకములతో ముగిస్తేది సమాధానము భగవానుడితో వసిగినాడు. ఇది సమస్త ఆత్మానుభవ విధానములకు అంత్యమై ఉన్నది.
అంతమై ఉన్నది. జీవిత చరమ లక్ష్యము విష్ణువేనని పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుడు జనులు ఎరుగుకుంటుంది. అంధకారం తేజోమయ ప్రతిబింబంచే వారు భ్రాంతులే అందులో కారణం. పట్టు తప్పిన ఇంద్రియముల కారణమైన ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక అస్తిత్వం అంధకార ప్రాంతంలోనికే ప్రవేశించును. సమస్త భౌతిక అస్తిత్వము ఇంద్రియ భోగము ముఖ్యంగా కామవాంఛపై ఆధారపడి కోరిక ఆ కారణముననే ఉద్భవించుచున్నవి. దాని ఫలితమేమనగా జ్ఞానం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినను జీవుల సమస్త కర్మల చివరి లక్ష్యము ఇంద్రియ భోగమే అవుతున్నది. జీవిత నిజ లక్ష్యము. ముందుకు వెళ్దామా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే మాతాజీ ఉన్నారా ప్రభు? లాస్ట్ లో చదువుతారండి, అది ముందుకు వెళ్తాం. సరే జయదాంబ మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జీవిత లక్ష్యము ఇచ్చట తెలుపబడుతున్నది. భక్తి యోగ శాస్త్రమందు నిష్ణాతుడైనట్టే ప్రామాణిక గురువుని లేదా భాగవతపు జీవితం గడుపుతున్న మహాత్ముని విచారించడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ దాన్ని ఎరగవలను. ప్రతి ఒక్కరూ వివిధముల శాస్త్ర విచారణలో మునిగి ఉన్నారు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము అన్ని విధములుగా ఆత్మానుభవ సాధకులకు సమాధానం వస్తున్నది. జీవితపు ఈ చరమ లక్ష్యము కఠోర పరిశ్రమ లేదా నిరంతర యత్నము లేనిదే అన్వేషింపబడజాలదు. అటువంటి శ్రద్ధాపూర్వక ఉచ్చారణను కావించుటకు అలవాటు పడిన వారు బ్రహ్మదేవుని పరంపరలోనున్న గురువునే విచారించవలను. ఆ మార్గమే ఇచ్చట వసగబడినది. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చే రహస్యము బ్రహ్మదేవుడికి వెల్లడి చేయబడినది. కావున ఆత్మానుభవం సంబంధించిన సమస్త విచారణ రహస్యమును ప్రత్యక్షముగా భగవత్ ప్రతినిధి అయిన వాడును ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నవాడును ఆ గురువు ఎదుటనే వినతి చేయవలను. శాస్త్రముల నుండి ప్రత్యక్ష పరోక్ష ప్రమాణం ద్వారా అట్టి గురువు సమస్తమును విశదపరచగలడు. శాస్త్ర పరిశీలనము కావించుటకు ప్రతి ఒక్కరు స్వాతంత్ర్యమును కలిగి ఉన్నప్పటికీ గురువు యొక్క మార్గదర్శనం మాత్రము తప్పగా అవసరమై ఉన్నది. ఆ నిర్దేశమే ఈ శ్లోకమునందు అవసరపడినది. ప్రామాణిక గురువు భగవాన్ని పరమ అంతరంగిక ప్రతినిధి అన్నాడు. బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుండి మార్గదర్శకత్వమును ఏ భావమును గ్రహించునో అదే విధముగా ప్రతి ఒక్కడు ప్రామాణిక గురువు నుండి మార్గదర్శకతను పొందవలని. అట్టి ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపర ఎందున్న గురువు అన్నడను తాను భగవానుని ప్రకటింపడు. తన వ్యక్తిగతానుభవమున భగవాన్ని ఇతరులకు వసగలని భావంలో అట్టి గురువు ఆ దేవదేవుని కన్నా గనుడు అయినప్పటికీ అతడు అట్లు ప్రకటింపడు. భగవానుడు కేవలము విద్యచే గాని లేక చక్కని మేధస్సుచే గాని లభ్యం కాడు. కానీ ప్రామాణిక గురువు మాధ్యమమున శ్రద్ధావంతు శిష్యులకు అతడు నిక్కముగా లభ్యుడగును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. భూలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతాను. ఈ విషయమున ప్రామాణిక శాస్త్రములు ప్రత్యక్షముగా నిర్దేశము నొసగి ఉన్నవి. కానీ మోహితులకు జీవులు అంధకారమందలి తేజోమయ ప్రతిబింబముచే అందులైన కారణమున శాస్త్రములందలి సత్యమును కనుగొనలేకున్నారు. ఉదాహరణకు భగవద్గీత యందు నిర్దేశమంతయు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైపునకే లక్షింపబడి ఉన్నది. కానీ బ్రహ్మదేవుని లేదా ప్రత్యక్ష శ్రోతయగు అర్జునుని పరంపరలోనున్న ప్రామాణిక గురువు లేని కారణమున తమ చిత్త చాంచల్యమును సంతృప్తి పరచుకొనగోరు. పలువురు అప్రామాణికుల ద్వారా దానికి వివిధ కువ్యాఖ్యానములు వెలువడి ఉన్నవి. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున పరమ తేజోమయ నక్షత్రములలో భగవద్గీత ఒకనొకటి అని నిస్సందేహముగా అంగీకరింపబడినను ఆ జ్ఞాన గ్రంథము యొక్క వ్యాఖ్యానము ఎంతగా వక్రీకరించబడిననగా దాని ప్రతి విద్యార్థియు భౌతిక ప్రతిబింబముల అదే అంధకారమున ఇంకనూ నిలిచి ఉన్నాడు. అట్టి విద్యార్థులు భగవద్గీత ద్వారా ఏ మాత్రము జ్ఞాన వికాసము నొందజాలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి 4 ప్రధాన శ్లోకములలో వసగబడిన ఉపదేశమే భగవద్గీత యందును వసగబడినది. కానీ ఆ ప్రామాణిక జనుల తప్పుడు వ్యాఖ్యానముల కారణమున మనుజుడు చరమ సారాంశమును చేరజాలకున్నాడు. భగవద్గీత 18.61 యందు ఈ క్రింది విషయము స్పష్టముగా తెలుపబడినది. ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి
భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. శ్రీకృష్ణుడు సమస్త జీవుల హృదయములందు పరమాత్మని రూపమున వసించి యుండి తన బాహ్య శక్తి ద్వారా వారిని భౌతిక జగమున నియమించుచుండును. అనగా ఆ దేవదేవుడు పరమ నియామకుడనియు జీవులు అతనిచే నియమింపబడు వారనియు స్పష్టముగా తెలుపబడినది. అదే భగవద్గీత 18.65 యందు శ్రీకృష్ణుడు ఈ క్రింది విధముగా ఆదేశము నసుగుచున్నాడు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. శ్రీకృష్ణ భగవాను నిర్దేశమేమనగా ప్రతి ఒక్కడు భగవత్ తత్పురుషుడు, కృష్ణ భక్తుడు, కృష్ణుని అర్చించువాడు అయి దేవదేవుడకు తనకే వందనములు నొసగవలెను. ఈ భగవద్గీత శ్లోకము ద్వారా ఇది స్పష్టమగుచున్నది. ఆ విధముగా నొనరించుట ద్వారా భక్తుడు నిస్సందేహముగా భగవద్ధామమును చేరగలడు. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. ప్రతి ఒక్కడును భగవాని పూర్ణదేహము యొక్క అంశగా పనిచేయనట్లు మానవ సమాజమునందు వేదపరమగు సాంఘిక నిర్మాణము రచింపబడినది. ఈ విషయమే పరోక్షముగా తెలుపబడి ఉన్నది. మేధావివర్గపు జనులు అంటే బ్రాహ్మణులు భగవాని ముఖమునందు నిలిచి ఉన్నారు. పాలనావర్గపు జనులు క్షత్రియులు భగవాని బాహువులపై నిలిచి ఉన్నారు. వ్యాపార వర్గపు జనులు వైశ్యులు భగవాని కట్టి ప్రదేశమున నిలిచి ఉన్నారు. శ్రామిక వర్గము వారు శూద్రులు భగవాని పాదములు యందు స్థితిని కలిగి ఉన్నారు. అనగా సంపూర్ణ సాంఘిక నిర్మాణము భగవాని దేహమే అయ్యున్నది. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేది వివిధ దేహభాగములు భగవాని పూర్ణ దేహమును కలిసికట్టుగా సేవించుటకై ఉద్దేశింపబడి ఉన్నవి. లేని ఎడల ఏకత్వపు పరమ చైతన్యముతో సమన్విత మగుటకు ఆ భాగములు యోగ్యములు కాజాలవు. పూర్ణ పురుషోత్తముడుకు శ్రీకృష్ణ భగవాని సర్వులు పునర్చడి సమన్విత సేవ ద్వారానే విశ్వ చైతన్యము వాస్తవముగా సాధింపబడును. కేవలము అది ఒక్కటే పరిపూర్ణత్వమును నిశ్చయముగా కూర్చగలదు. కనుకనే గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు, గొప్ప తత్వవేత్తలు, గొప్ప మనోకల్పనాపరులు, గొప్ప రాజకీయవేత్తలు, గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలు, గొప్ప సంఘ సంస్కృతులు సైతము భౌతిక జగత్తు యొక్క అశాంతియుత సమాజమునకు ఎటువంటి ఊరటను కలిగించజాలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన విజయ రహస్యమును భక్తి యోగ మర్మమును ప్రతి ఒక్కరూ ఎరగవలనడి విషయము వారు ఎరగపోటే అందులకు కారణము. భగవద్గీత 7.15 నందు ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడినది. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రబంధతే నరాధమా మాయాయా ప్రహృత జ్ఞాన అసురుల భావామాశ్రిత. మానవ సమాజమునందలి నామమాత్ర నేత్రులు భక్తి యోగము యొక్క ఈ మహాజ్ఞానమును ఎరుగని వారే భగవాన్ని బాహ్యశక్తిచే భ్రమకు గురై అల్పమగు ఇంద్రియ భోగకర్మములు ఎందే సదా నెలకొని ఉన్నది కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పరమశ్రేష్టత్వమునకు ఎదురు తిరిగిన వారై ఉన్నారు. మూర్ఖులు, దుర్మార్గులు, నరాధములు అయిన కారణమున వారు అతడికి శరణొచ్చుటకు అంగీకరింపరు. అట్టి శ్రద్ధారహితులకు పాషండులు భౌతిక దృష్టిలో గొప్ప విద్యావంతులైనప్పటికీ వాస్తవమునకు గొప్ప మూర్ఖులే అయ్యున్నారు. ప్రకృతి ప్రభావమున వారు నామమాత్ర జ్ఞానము శూన్యమగుటే అందులకు కారణము. అనగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల యందలి సమస్త జ్ఞాన పురోగతి ఇంద్రియ భోగము కొరకై పరస్పరము కలహించు సునక మార్జలముచే వ్యర్థమగుచున్నది. విజ్ఞాన శాస్త్రము, తత్వశాస్త్రము, కళలు, జాతీయత, ఆర్థిక అభివృద్ధి, ధర్మము, మహత్ కార్యములు మొదలుగున్న వాని ఎందలి ఆర్జిత జ్ఞానము శవము కొరకు వస్త్రము వలె ఉపయోగింపబడుచు వ్యర్థపరుపబడుచున్నవి. మృతదేహపు శవ పేటికను వస్త్రముతో కప్పుటలో అమాయక జనుల నుండి మెప్పును పొందుట తప్ప వేరొక ప్రయోజనము లేదు. కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతము మరలా తెలుపదేమనగా భక్తి యోగ స్థితిని సాధించినప్పుడు మానవ సమాజమునందలి కర్మలన్నీయు కేవలము పూర్ణ వైఫల్యములగానే భావింపబడును.
కావునే ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడినది. పరాభావస్థా పరాభవ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. పరాభావస్తావదోబోధగాదో యావజ్ఞాత్మాత్మం యావిత్కృత్యాసువదం మనోవై కర్మాత్యకం ఏన శరీరబంధం. భాగవతం 5.55. ఆత్మానుభవం పూర్తి విచారణ కావించట పట్ల మనుషుడు ఉపేక్ష వహించినంత వరకు భౌతిక కర్మలన్నీ అవి ఎంతటి గొప్పవైనప్పటికీ వివిధ రకముల పరాభవములే అయి ఉన్నాయి. అట్టి అవాంఛిత లాభరహిత కర్మలచే మానవ జీవిత లక్ష్యం పూర్ణము కాకపోవటే అందులకు కారణం. మానవ దేహ కార్యం భౌతిక బంధముల నుండి ముక్తి బడటే. కానీ మనుషుడు భౌతిక కర్మల యందు పూర్ణములుగా లగ్నమై ఉన్నందున కాలము అతని మనస్సు భౌతిక తత్వపు సుడిగుండములో విఫలత చెందును. ఆ విధముగా అతడు జన్మనానంతరము భౌతిక దేహమునందు భక్తుడై ఉండును. ఏవం మన కర్మవశం ప్రయత్తుంటే అవిద్యాత్మన్యు వధేయమావే ప్రీతజ్ఞ యావన్మయి వాసుదేవే నముచ్యతే దేహయోగేవ తావత్. భాగవతం 5.5.6. వివిధములకు భౌతిక యాతనలను అనుభవించుటకు వివిధ రకములకు దేహములను మనస్సే తయారు చేయుచున్నది. కనుక మనస్సు కామ్యకర్మల యందు లగ్నమై ఉన్నంత వరకు అది జ్ఞానము ఉన్నట్లుగా అది అజ్ఞానము ఉన్నట్లుగా అవగతము చేసుకొనవలను. కనుక పరమపురుషుడకు వాసుదేవుని ఎడ దివ్యముకు ప్రేమ వృద్ధిపరుచుకోనంత వరకు జీవుడు వివిధ దేహములందు మరల తప్పక భౌతిక బంధములకు గురి అగును. పరమ పురుషుడకు వాసుదేవుని దివ్య నామము, గుణము, రూపము, కర్మల యందు సంలగ్నము చెందుట అనగా మనోవృత్తిని భౌతికత్వము నుండి పూర్ణ జ్ఞానమునకు మార్చుట అని భావము. అది మనుజుని పూర్ణానుభవ పథకమునకు నడిపి భౌతిక సంపర్క బంధము నుండి మరియు వివిధ భౌతిక దేహములందు బందీ ఎగుట నుండి అతనిని విడుదల కావించును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. భక్తి యోగ నియమములు భగవానుని భక్తియుక్త సేవ అన్ని పరిస్థితుల యందును యుక్తమైనవిగా ఉన్నవనడి భావముతో సర్వాత్రా సర్వదా అనడి పదములకు శ్రీల జీవ గోస్వామి భాష్యము నొసగిరి. అనగా భక్తి యోగము అన్ని ప్రామాణిక శాస్త్రములందును ఉపదేశించబడినది. ప్రామాణికులందరి చేతను అది నిర్వహింపబడినది. అన్ని ప్రదేశములందును అది ముఖ్యమైనది. సమస్త కార్యకరణములందును అది ఉపయోగపడినట్టిది. ప్రామాణిక శాస్త్రములకు సంబంధించినంత వరకు ఆయన స్కంద పురాణం నుండి బ్రహ్మ నారదుల వృత్తాంతమును ఇట్లా ఉదహరించిరి. సంసారేస్మిన్ మహాఘోరే జన్మ మృత్యు సమాకూలే పూజనం వాసుదేవస్య తారకం వాదిభి స్మృతం. అంధకారమును ప్రమాదభరితమును వానితో పాటు జన్మ మృత్యువులు మరియు వివిధ క్లేశములు కూడి ఉన్నదనియు అగు భౌతిక జగమున గొప్ప చిక్కు నుండి బయటపడుటకు ఏకైక మార్గము వాసుదేవుని ప్రేమయుత దివ్య సేవను అంగీకరించుటయే. అన్ని వర్గముల తత్వవేత్తలచే ఇది ఆమోదింపబడినది. పద్మ పురాణము, స్కంద పురాణము, లింగ పురాణము అనేది త్రిపురాణములందును గోచరించని ఒక శ్లోకముల సైతము శ్రీల జీవ గోస్వామి ఉదహరించిండుడి. అది ఈ విధముగా కలదు. ఆలోడ్య సర్వశాస్త్రాన్ని విచార్య పునః ఇదమేకం సునిష్పన్నం ద్వేయో నారాయణ సదా. సర్వ ప్రామాణిక శాస్త్రములను సున్నితముగా పరిశీలించి మరల వానిని విమర్శన సల్పుడ ద్వారా ఇప్పుడు నిర్ణయించినదేమనగా నారాయణుడే పరమ సత్యమై ఉన్నాడు కనుక అతని నొక్కనిచ్చే అర్చించవలెను. ఇదే సత్యము గరుడ పురాణం నందును పరోక్షంగా ఇట్లు వివరింపబడినది. పారం గతోపి వేదానాం సర్వశాస్త్రార్థ వేద్యపి యో నా సర్వేశ్వరే భక్తస్థం విద్యాత్ పురుషాదమం.
మనుజుడు సమస్త వేదములను అవగాహన చేసుకునినప్పటికీ సర్వశాస్త్రములందు నిష్ణాతుడైనప్పటికీ దేవదేవుని భక్తుడు కానిచో అతనిని పురుషాదమునిగానే పరిగణింపవలెను. అదే విధంగా శ్రీమద్ భాగవతమునందున పరోక్షముగా ఇట్లు తెలుపబడినది. యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవత్యకించనాం సర్వైర్గుణైర్సత్ర సమాసతే సురః హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణో మనోరథేనా సాతి దాతవో బహి. పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుయడ అకుంఠిత భక్తి కలిగిన వాడు దేవతల సమస్త శుభ గుణములను కలిగి ఉండి తీరును. దానికి విరుద్ధంగా భక్తరహితుడు మనోకల్పన అయినడి అంధకారమున పరిభ్రమించుచు అనిత్యత్వమందే నియుక్తుడై తీరును. శ్రీమద్ భాగవతము ఇంకనూ ఇట్లు పలుకుచున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. తులసి మాతాజీ చదువుతారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతాను. శబ్ద బ్రాహ్మణే నిష్ఠతో నా నిష్ణయాత్పరేయతి శ్రమస్తస్య శ్రమఫలో ఏదేను వివరక్షతః. ఎవరైనా ఒకటి సమస్త ఆధ్యాత్మిక వాజ్మయమును నిష్ణాతుడై ఉండవచ్చును, కానీ అతడు భగవానుడితో పరిచయం నొందుటలో విఫలత్వం నొందినచో అతని విద్య అంతయు గాడిద బరువు వంటిదనే లేదా వట్టిపోయిన ఆవు అని మనుషుడు పోషించుట వంటిదని తీర్మానింపవచ్చును. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు ప్రేమ యొక్క దివ్య సేవను వసగిన స్వతంత్రత ప్రతి ఒక్కరికి, చివరికి స్త్రీలకు, శూద్రులకు, అడవి జాతి వారికి లేదా పాప జీవన స్థితులు యందు జన్మించిన ఏ జీవులకైనాను వసగబడినది. దేవయం విద్యంతి చ దేవాయ మాం స్త్రీ శూద్రహును సబర అపి పాప జీవ విద్భుక్త క్రమపరాయణ శిలా శిక్ష సిజ్ఞ అపి కిము శృతధారణేయే. శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యముకు ప్రేమయుత సేవయందు నిష్ఠాతుడైనట్టి ప్రామాణిక గురువుచే శిక్షణ గొరుపబడినచో నరాధములు సైతము భక్తియుత జీవనమునందరి అత్యున్నత స్థితికి ఉద్ధరింపబడగలరు. నరాధములే ఆ విధంగా ఉద్ధరింపబడగలిగినచో వ్యాధ జ్ఞానం నందు నిష్ణాతులైన పరమోన్నతుల గురించి వేరొక పలుకుదేమున్నది. సారాంశం ఏమనగా కృష్ణ భక్తి అన్నది సర్వులకు వారు ఎవరైనప్పటికీ లభ్యమై ఉన్నది. అన్ని రకములకు సేవలకు దాని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనమునకు అదియే నిర్ధారణమై ఉన్నది. కనుక గురు శిక్షణం ద్వారా ప్రాప్తమయ్యడి పూర్ణ జ్ఞాన సహిత భక్తి యోగం ప్రతి జీవునికి అతడు మానవుడు కాకపోయినప్పటికీ ఉపదేశించబడినది. ఈ విషయం గరుడ పురాణం నందు ఇట్లా నిర్ధారింపబడినది. కిటపక్షి మృగానంచ హరో సన్యస్త చేతసాం ఉద్భమేవ గతిం మన్యే కిం పునర్జ్ఞానినం రుణం. కీటకములు, పక్షులు, మృగములు వంటివి కూడా శ్రీహరి యొక్క దివ్య ప్రేమయుత సేవను సంపూర్ణముగా శరణం పొందినచో అత్యున్నత పూర్ణత్వ జీవనముకు నిక్కముగా ఉద్ధరింపబడును. ఇక మానవులే అందరి తత్వవేత్తల గురించి వేరుగా పలుకుదేమున్నది. కావున శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తి యోగంను నిర్వహించుటకు హరే కృష్ణ మాతాజీ ముందుకెళ్తామమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. సరే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి అమ్మ. రామకృష్ణ. కావున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ భక్తి యోగము నిర్వహించుటకు చక్కగా యోగ్యత కలిగిన వారి కొరకే వెతుకవలసిన అవసరం లేదు. వారు చక్కని నడవడిక కలవారైనను లేదా శిక్షణను పొందిన వారైనను, పండితులైనను లేదా మూర్ఖులైనను, పరమాస్తుకులైనను లేదా సన్యాసాశ్రమము నందున్న వారైనను, ముక్తాత్ములైనను లేదా మోక్ష వాంఛితులైనను, భక్తి యోగ నిర్వహణమునందు దక్షత కలిగిన వారు కాకపోయినను లేదా దాని యందు నిష్ణాతులైనను సరి అయిన నిర్దేశము భక్తియుత సేవను నిర్వహించు పరమోత్కృష్ట స్థానములను ఉద్ధరింపబడుదురు. ఈ విషయం కూడా భగవద్గీత యందు ఇట్లా ధృవపరచబడింది. ప్రభు శ్లోకాన్ని విడిచిపెట్టి చదవన ప్రభు, కొన్ని తప్పులు వస్తుంది మనకి. ఎవరేని ఒకడు అన్ని విధములుగా పాపకర్మలకు పూర్తిగా అలవాటు పడి ఉన్నప్పటికీ సరియగు నిర్దేశమున శ్రీకృష్ణ భగవాను ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనిట తటస్థితి అనిచో నిస్సంశయముగా అతడు పరమ సాధు పురుషుడనియే భావింపవలెను. ఆ విధముగా మనుజుడు ఎవడైనను అతడు లేదా ఆమె ఎవరైనప్పటికీ పతిత స్త్రీ అయినను, అల్పజ్ఞ శూద్రుడైనను,
మందగుడు వైశ్యునైనను వీరందరి కన్నను తక్కువగు మనుజుడైనను శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములు శరణమున మనం పూర్వకముగా స్వీకరించినచో భగవద్ధామమునకు చేరుట ద్వారా అత్యున్నత జీవిత పూర్ణత్వమును బడేగలదు. ఈ మనం పూర్వకమనేది యోగ్యత ఒక్కటియే మనుజుని జీవన పూర్ణస్థితికి గొనిపోగలదు. అట్టి నిజమైన మనపూర్వకత ఉదయించినంత వరకు శుచిత్వము, అశుచిత్వము, జ్ఞానము, అజ్ఞానము నడుమ భౌతిక పరిగణలలో భేదము గోచరించవచ్చును. అగ్ని సర్వదా అగ్నియే కనుక మనుజుడు తెలుసుకొని తెలియక కాని అగ్నిని ముట్టుకొనిచో అది ఎటువంటి విచక్షణ లేకుండా తనదైన విధానంలో వర్తించును. కావున సూత్రమేమనగా హరిర్హరతి పాపాని దుష్ట చిత్తరపి స్మతః. సూర్యుడు తన శక్తివంతముకు కిరణముల ద్వారా అన్ని విధములుగా కల్మషమును నిష్ఫలముగా చేయించినట్లుగా సర్వశక్తిమంతుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తిని సమస్త పాపకర్మల నుండి శుద్ధి కావించును. శ్రీకృష్ణుని విశుద్ధ భక్తినిపై భౌతిక భోగ ఆకర్షణ ఏమాత్రమూ పనిచేయదు. ఈ విషయమునకు ప్రభు హరే హరే కృష్ణ ప్రభు. వరలక్ష్మి మాతాజీ, శ్రీష మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? శాంతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ. శాంతి మాతాజీ చదువుతాను. కావున శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి యోగం నిర్వహించుటకు చక్కగా యోగ్యత కలిగిన వారికి అక్కడే కదా ప్రభు కొరకే వెదకవలసిన అవసరం లేదు. వారు చక్కని నడవడిక కలవారైనను లేదా శిక్షణము పొందని వారైనను పండితులైనను కరెక్టేనమ్మా? కరెక్ట్ చదువుతున్నారా? అలాగే అనుకుంటున్నాను ప్రభు. 501 పేజీ 501వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ నుంచి చదవండి. చదవాలండి. ఓకే ఓకే ప్రభు. శ్రీకృష్ణుని విశుద్ధ భక్తునిపై సూర్యుడు తన శక్తివంతపు కిరణముల ద్వారా అన్ని విధములను కల్మషములను నిష్ఫలము చేయనట్లుగా సర్వశక్తిమంతుడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తుని సమస్త పాపకర్మలను శుద్ధి కావించును. శ్రీకృష్ణుని విశుద్ధ భక్తునిపై భౌతిక భోగ ఆకర్షణ ఏమాత్రము పనిచేయదు. ఈ విషయములకు సంబంధించిన లక్షలాది సూత్రములు శాస్త్రములందు కలవు. ఆత్మారామశ్చ మునయః. ఆత్మారాములైన వారు సైతము శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవకు ఆకర్షితులై ఉందురు. కేచిత్ కేవలయా భక్త్యా వాసుదేవ పరాయణ. కేవలము శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారా మనుషుడు వాసుదేవుని గొప్ప భక్తుడు కాగలడు. నచలతి భగవత్ పదార విందాల్లవని మిషార్థమపి సవైష్ణవ వాగ్ర్యః. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పాద పద్మముల చెంత నుండి క్షణ మాత్రమును వైదొలగని వాడు సమస్త వైష్ణవులలో పరమ గనునిగా భావింపబడు. భగవత్ పార్షదతాం ప్రాప్తే మత్సేవయా ప్రతీతం తే. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుని సాహచర్యమును పొందుటకు గూర్చి విశుద్ధ భక్తులు సునిశ్చితులై ఉన్నందున సర్వదా అతని భక్తి యోగమున నెలకొని ఉండును. కనుకనే అన్ని ఖండములందును లోకములందును విశ్వములందును భక్తి యోగము అమలులో ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము తత్సంబంధిత శాస్త్రముల వచన విధియే. ప్రతి చోట అనగా భగవత్ సృష్టి అన్నంతటను అని భావము. భగవానుని సమస్త ఇంద్రియములతో సేవించవచ్చును లేదా కేవలము మనస్సుతోనైనను సేవించవచ్చును. కేవలము తన మనోబలముచే భగవానుని సేవించిన దక్షిణ భారతదేశ బ్రాహ్మణుడొకడు ఆ దేవదేవుని వాస్తవముగా అనుభూత మనర్చి కొనగలిగాను. తన ఇంద్రియములలో ఏదియో ఒక దానిని భక్తి యోగమునందు పూర్ణముగా నిలిపినట్టి భక్తునకు విజయం నిశ్చయమై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దేనితోనైనను సేవింపవచ్చును. విశ్వమందంతటను ఎట్టి ఖర్చు లేకుండా లభించే పుష్పము, పత్రము, ఫలము, కొద్దిపాటి జలము వంటి పరమ సాధారణమైన వానితో సైతము అతన్ని సేవించవచ్చును. ఆ విధంగా విశ్వ జీవులతో అతడు విశ్వమందంతటను సేవింపబడను. కేవలము శ్రవణము ద్వారా అతన్ని సేవింపవచ్చును. ఆ దేవదేవుని కర్మలను కీర్తించుట లేదా పఠించుట ద్వారా అతన్ని సేవింపవచ్చును. కేవలము ఆరాధించుట ద్వారాను మరియు అంగీకరించుట ద్వారాను అతన్ని సేవింపవచ్చును. కర్మ ఫలమును అర్పించుట ద్వారా మనుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవించవచ్చునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడింది. అతడు ఏ కర్మ చేయునన్నది ముఖ్య విషయము కాదు. తామేది చేసినను అది అంతయు భగవంతుని చేతనే ప్రేరితమైనది సాధారణముగా జనులు పలుకుతుందరు. కానీ అంతటితో సరిపోదు. మనుషుడు వాస్తవముగా సేవకుని వలె భగవానుని పక్షమున కర్మ నొనరించవలెను. ఈ విషయమును గూర్చి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
భగవద్గీత యందు ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. చదవమ్మా. శ్లోకం చదివి సాపిస్తాను. హరే. ఎత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞుపోషిత దాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్పురుష్వ మదర్పణం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గోవింద కృష్ణ ప్రభు ఉన్నారమ్మా? లలిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నీకు నచ్చినది లేదా వనరించుటకు నీకు సులభమైనది ఏదైనా వనరించు. నీవు తినగలిగినది తినుము. నీవు అర్పించగలిగినది అర్పించము. దానముగా వసగలిగినది దానము చేయము. చేయగలిగిన తపస్సును చేపట్టను. కానీ ప్రతిదీ కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవాను కొరకే వనరింపగలను. వ్యాపారం చేసినచో లేదా ఏదైనా ఉద్యోగం స్వీకరించినచో దానిని అతని పక్షముననే కావించును. ఏది భుజించిననో దానిని ఆ దేవునికి అర్పించును. తాను భుజించిన పిమ్మట అతడు దానిని తిరిగి నీ కొసగునని నిశ్చయుడవై ఉండును. అతడు పూర్ణుడు కావున భక్తుడొసగినది అతడు అంగీకరించుట భక్తుని ప్రేమ కారణముననే సంభవించును. కానీ తిరిగి అది ప్రసాద రూపమున భక్తునికి వసగబడును. దానిని భుజించి భక్తుడు ఆనందమును పొందగలడు. పర్యాయ పదములలో చెప్పవలనన్నచో నీవు భగవత్ సేవకుడవకును. అదే చైతన్యమున ప్రశాంతముగా జీవించు చరమముగా భగవద్ధామము చేరును. స్కంద పురాణమునందు ఇట్లు చెప్పబడినది. యస్య స్మృత్యా చ నామోక్య తపోయజ్ఞ క్రియాదిషు నూనం సంపూర్ణతామేతి సద్యో వందే తమచ్యుతం. అచ్యుతునకు నేను వందనములు అర్పించుచున్నాను. ఏలయన కేవలము అతని స్మరణ మాత్రమున లేదా అతని పవిత్ర నామోచ్చారణమున మనుజుడు సమస్త తపోయజ్ఞ క్రియాదుల పూర్ణత్వమును పడేయగలడు. ఈ విధానమునే సర్వత్రా అనుసరింపవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 2వ అధ్యాయము 3-10 శ్లోకములు ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడింది. అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామ ఉదారదీహి త్రివేణి భక్తి యోగేన విజేత పురుషం పరం. మనుషుడు కోరికలతో నిండి ఉన్ననో లేదా కోరికలు లేకున్ననో పూర్ణత్వము కొరకే ఈ అమోఘమగు భక్తి యోగ పదమును అనుసరింపవచ్చును. సమస్త దేవీ దేవతలకు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మూలము కనుక వారందరినీ సంతుష్టపరచుటకు మనుషుడు ఆతురత పడవలసిన అవసరం లేదు. వృక్షమూలమునకు నీరు పోయుట ద్వారా మనుషుడు కొమ్మలను రెమ్మలను పోషించుతూ జీవము కలిగించున్నట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవాను సేవించుట ద్వారా అతడు అన్యముగా శ్రమ లేకనే దేవీ దేవతలందరినీ అప్రయత్నంగా సేవించిన వాడవు. భగవానుడు సర్వవ్యాపి అయిన వాడు కనుక అతని సేవ సైతము సర్వవ్యాపకమై ఉన్నది. స్కంద పురాణమునందు ఈ సత్యము ఈ విధముగా సమర్థింపబడినది. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. రాధాలీల దేవదాసి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? ఉన్నానండి, చదువుతాను. అర్చితే దేవేశే శంఖచక్ర గదాధరే అర్చితః సర్వదేహ సూర్యస్థః సర్వగతో హరి. శంఖచక్ర గదా పద్మధరుడగు దేవదేవుని అర్చింపినప్పుడు నికముగా ఇతర దేవతలందరూ అప్రయత్నంగా అర్చింపబడుదురు. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు ఆ శ్రీహరి సర్వ వ్యాపకుడవుటే ఎందులకు కారణం కనుక కర్తృత్వ ఉద్దేశపూర్వక నిమిత్త మాత్ర సంప్రదానార్థక సంబంధార్థక ఆశయార్థకాది అన్ని పరిస్థితుల యందును ప్రతి ఒక్కరు అట్టి భక్తి యోగంచే లాభం నందగలరు. భగవాన్ని అర్చించువాడు అర్చింపబడు. భగవానుని అర్చించుటకు గల కారణము తత్కారణమునకు అవసరమగు వాని మూలము. అట్టి అర్చనము జరుగు స్థలము మొదలగు అంశములన్నీను ఆ కార్యముచే లాభపడగలరు. భౌతిక జగత్తు ప్రళయ సమమునను భక్తియోగ విధానమునను అమలు పరపవచ్చును. కాలేన నష్ట ప్రళయే వాణియం వేదములు నశింపకుండా కాపాడును. కనుక భగవానుడు ప్రళయమందును అర్చింపబడును. అతడు ప్రతి యుగమునందును ఆరాధింపబడును. శ్రీమద్ భాగవతమున 12.3.52 తెలుపబడినట్లుగా కృతే యజ్ఞాయతో విష్ణు త్రేతాయం యజతో మహే ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలౌ తద్దరి కీర్తినాథ్. విష్ణు పురాణమునందు ఈ కింది విధముగా వ్రాయబడి ఉన్నది. స అన్స్మర అచ్యుతం నా మోహ సచ విభ్రమ జన్ముహూర్తం క్షణం వాపి వాసుదేవం నా చింతయేత్. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు వాసుదేవుని స్మరణమును క్షణమాత్రము విడిచినప్పటికీ అది గొప్ప నష్టము, గొప్ప భ్రాంతి, గొప్ప విపరీతమే అయ్యింది. జీవితమునందలి అన్ని స్థితుల యందు ఆ దేవుడిని అర్చింపవచ్చు.
ప్రహ్లాదుడు పరీక్షణ్ మహారాజు తల్లి గర్భం నందు ఉన్నప్పుడే భగవాన్ అర్చించిరి. కేవలము 5 ఏళ్ల చిరుత ప్రాయం నాడే ధ్రువుడు శ్రీకృష్ణుని అర్చించను. పూర్ణ యవనము నందును భక్త అంబీరసుడు భగవాన్ని ఆరాధించను. ఈ వృద్ధావస్థ యందు ధృతరాష్ట్రుడు భగవాన్ని అర్చించను. దేవదేవుని అజామిలుడు తన మృత్యు సమయమున అర్చన చేయగా చిత్రకేతు స్వర్గ నరకములు రెండింటి అందును అతన్ని అర్చించను. నరకలోక వాసులు పవిత్ర హరినామమును ఉచ్చరించుట ఆరంభించినంతనే వారు స్వర్గలోకమునకు ఉద్ధరింపబడుట ఆరంభమయ్యనని నరసింహ పురాణమునందు తెలుపబడినది. నృత్యేత యన్యామ్యుతే నరకోపి అని పలుకుచూ దుర్వాసముని సైతము ఈ అభిప్రాయమును సమర్థించినాడు. అనగా కేవలం పవిత్ర హరినామమును కీర్తించుట ద్వారా నరకలోక వాసులు వారి నరకయాతన నుండి విడుదలను పొందిరి కనుక సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షణ్ మహారాజు తెలియజేసిన ఈ శ్రీమద్ భాగవత సారాంశం ఏమన్నది. ఏ తన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛతామకుతో భయం యోగినాం నిర్ణీతం హరే నామాన్ కీర్తనం. ఓ రాజా, చివరకు నిర్ణయింపబడినది ఏమనగా సన్యాశ్రమం అందున్న యోగులు కామ్యకర్మ భోగ పరాయణులు అనేది ప్రతి ఒక్కరూ తమ యత్నములందు వాంఛిత జయమును సాధించుటకు పవిత్ర హరినామమును నిర్భీతగా కీర్తించవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 2.1.11. అదే విధముగా శాస్త్రములందు పలు చోట్ల పరోక్షముగా ఇటు సూచింపబడినది. ఒకటి మనుషు. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్సవం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. రేవతి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండాత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్ఛతామకుతో భయం యోగినాం నృప నిర్ణీతం హరే నామాను కీర్తనం. ఓ రాజా, చివరకు నిర్ణయించబడిదేమనగా సన్యాసాశ్రమనందున్న వారు యోగులు కామ్యకర్మ భోగ పరాయణులు అనేటి ప్రతి ఒక్కరూ తమ యత్నములందు వాంఛిత జయమును సాధించుట పవిత్ర హరినామమును నిర్భీతిగా కీర్తించవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 2.1.11. అదే విధముగా శాస్త్రములందు పలు చోట్ల పరోక్షముగా ఇట్లు సూచించబడినది. మనుజుడు సమస్త వేద శాస్త్ర పారంగతుడైనప్పటికీ పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవాని భక్తును కానిచో నరాధమునిచే మునిగానే పరిగణింపబడును. గరుడ పురాణమునందు, నారదీయ పురాణమునందు, పద్మ పురాణమునందు ఈ విషయము పునరుక్తి కావింపబడినది. భగవద్భక్తి లోపించవానికి వేద జ్ఞానము తపస్సుల వలన కలుగు ప్రయోజనములేమి? వేలాది ప్రజాపతులైనను ఒక్క భక్తితో పోలుక ఎట్లు సాధ్యపడును? శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవ యందు నెలకొనకుండా సన్యాసి గాని, గొప్ప దయామయుడు గాని, యశోవంతుడు గాని, గొప్ప తత్వవేత్త గాని, గొప్ప తంత్రగాడు గాని మరి ఎవరూ కాని వాంఛిత ఫలము సాధింపజాలరని సుఖదేవ గోస్వామి పలికి ఉన్నారు. ఏదేని ఒక ప్రదేశము స్వర్గము కన్నను అతి మహిమాన్వితమైనప్పటికీ అచ్చట వైకుంఠపతి లేదా శుద్ధ భక్తిని కీర్తన లేనిచో వెంటనే అచ్చట నుండి నిష్క్రమించవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి యోగమునందు నిలిచి ఉండుట కొరకు విశుద్ధ భక్తుడు 5 విధములగు ముక్తులను నిరాకరించును. కనుక కడపటి సారాంశం ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను సర్వత్రా ప్రకటించవలసి ఉన్నది. మనుజుడు ఆ దేవదేవుని మహిమలను తప్పక శ్రవణము చేయవలెను, కీర్తించవలెను, సర్వదా స్మరించవలెను. ఏలైనా అదియే జీవితమునందు అత్యున్నతమైన పూర్ణత్వ సిద్ధి అయి ఉన్నది. కామ్యకర్మము భోగమయ దేహమునకు పరిమితమైనట్టిది. యోగము యోగ శక్తిని పొందుట కొరకే పరిమితమైనట్టిది. తత్వము జ్ఞాన సముపార్జన వరకే పరిమితమైనట్టిది. ఇక జ్ఞానము మోక్షము బడియట వరకే పరిమితమైనట్టిది. వీటిని అనుసరించినప్పటికీ ఆయా కర్మల నిర్వహించుటలో పరస్పర విరుద్ధులు గోచరించగలవు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు భక్తి యోగమును స్వీకరించుట యందు ఎట్టి పరిమితి గాని పతన భయము గాని లేవు. భగవత్ కరుణిచే ఆ విధానము అప్రయత్నముగా చివరి స్థితిని చేరగలదు. భక్తి యోగం అందలి తొలి దశలో జ్ఞానము యొక్క ఆవశ్యకత ఉన్నట్లుగా గోచరించినను ఉన్నత స్థితి యందు మాత్రం మట్టి జ్ఞానపు అవసరము ఏమాత్రము లేదు. కనుక భక్తి యోగం అనగా విశుద్ధ భక్తియుత సేవనందు నెలకొనుటయే పరమోత్తము లాభదాయకమునగు అభివృద్ధి పదమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. గడిచిన 4 శ్లోకములందు శ్రీమద్ భాగవత సారము కొన్ని మార్లు నిరాకారవాదిచే తమకు అనుకూలమగు భిన్నమైన వ్యాఖ్యానము కొరకు గట్టిగా పిండివేయబడుచుండును.
కానీ జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయం ఏమనగా ఆ 4 శ్లోకములు ప్రప్రథముగా స్వయముగా దేవదేవుని ద్వారానే వర్ణింపబడినవి. దేవదేవుని గూర్చిన ధారణమే లేని కారణమున వాని యందు ప్రవేశించుట నిరాకారవాదికి ఎట్టి అవకాశము లేదు. కావున నిరాకారవాది తమ కొరకు ఎట్టి వ్యాఖ్యానమునైనను పిండి తీసిన తీయవచ్చును గాని అవి ఎన్నడూను బ్రహ్మదేవుని పరంపరలో సుశిక్షితులైన వారిచే అంగీకరింపబడవు. ముందు రానున్న శ్లోకంలో ఈ విషయమును స్పష్టపరపబడగలదు. ఇంతే గాని శృతులు పరుపుచున్నది ఏమనగా పరమ సత్యమగు భగవానుడు విద్వత్ జ్ఞానములతో గర్వించువానికి ఎన్నడూను ప్రకటము కాబోడు. ఈ విషయము శృతి మంత్రము కఠోపనిషత్తు 1.2.23 స్పష్టముగా ఇట్లు పలుకుచున్నది. నాయమాత్మ ప్రవచనేన లభ్యో న మేధయా న బహుధా శ్రుతేన ఏమి వైష వృణుతే తేన లభ్యస్తస్యైష ఆత్మా వివృణుతే తనుం స్వాం. ఈ విషయం అంతయు స్వయముగా భగవానుని చేతనే వివరింపబడి ఉన్నది. అతని రూప లక్షణమును ఎరిగిన వాడు గురు శిష్య పరంపరలోనున్న భాగవతులచే బోధితుడు కాకుండా శ్రీమద్ భాగవత సారం అవగతము చేసుకొన జాలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అమ్మా పార్వతీ మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? అనిత మాతాజీ చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. 37వ శ్లోకము. ఏతన్మతం సమాతిష్ట పరమేణ సమాధినా భవాన్ కల్ప వికల్పేషు న విముహ్యతి కరిచిత్. బ్రహ్మదేవ, ఏకాగ్రమగు మనస్సుతో ఈ అభిప్రాయం అనుసరింపున పాక్షిక ప్రళయం నందు గాని అంతిమ ప్రళయం నందు గాని ఏ విధమగు గర్వము కూడా నిన్ను కలతపరచపోదు. భాష్యము. భగవద్గీత ఎందలి దశమాధ్యమున్న దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఉపదేశమునంతటిని అహం సర్వస్య ప్రభువో వంటి 4 శ్లోకములలో సంగ్రహపరచి ఉండెను. అదే విధముగా మద్భాగవతము సైతము అహమేవాసమేవాగ్రే వంటి 4 శ్లోకములలో సంగ్రహింపబడబడినది. ఈ విధముగా పరమ ప్రాధాన్యము కలిగిన భాగవత ధర్మపు అభిప్రాయము యొక్క రహస్య ప్రయోజనము శ్రీమద్ భాగవత ఆదివక్తయగు శ్రీకృష్ణుని భగవద్గీత యొక్కయో ఆదివక్త ద్వారా వివరింపబడినది. శ్రీమద్ భాగవతము నందలి ఈ 4 శ్లోకములకు తప్పుడు వ్యాఖ్యానము చేయుటకు ప్రయత్నించు వ్యాకరణ పండితులు జగడాలమారులు భక్తులు కానివారు పలువురు కలరు. కానీ తాను బోధించిన స్థిర అభిప్రాయం నుండి వైదొలగకోమని శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయముగా బ్రహ్మదేవునికి ఉపదేశించి ఉన్నాడు. 4 శ్లోకములందు గల శ్రీమద్ భాగవత బీజమునకు భగవానుడే బోధకుడు. ఇక బ్రహ్మదేవుడు ఆ జ్ఞానమును గ్రహించునట్టి వాడు. నిరాకారవాది యొక్క పదగారడిచే అహం అను పదము విపరీతముగా వ్యాఖ్యానింపబడుట శ్రీమద్ భాగవతమును నిష్టగా అనుసరించు వారల మనస్సును కలతకు గురి చేయరాదు. ఏలయనా శ్రీమద్ భాగవతము దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునకు అతని విశుద్ధ భక్తులకు భాగవతులుగాను తెలియబడువారు సంబంధించిన కథా విషయమై ఉన్నది. ఇతరులు ఎవ్వరును భక్తి యోగపు ఈ పరమ రహస్య వాగ్మయమును దరిచేరజాలరు. అయినను దేవదేవునితో సంబంధము లేనట్టి నిరాకారవాదులు దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని మార్లు వ్యాకరణమునందు శుష్క కల్పన యందు తమకు గల కొద్దిపాటి జ్ఞానముతో శ్రీమద్ భాగవతమును వ్యాఖ్యానించుటకు యత్నింతురు. కనుకనే ఎవరైనను నామమాత్ర వ్యాకరణ పండితులు లేదా అల్పజ్ఞులైన ఇతర జనుల అభిప్రాయముచే తప్పుద్రోవ పట్టక పరంపరా విధానము ద్వారా మనస్సును సదా చక్కగా స్థిరపరపవలెనని భగవానుడు బ్రహ్మదేవునకు అతని ద్వారా బ్రహ్మ సంప్రదాయంలోని సమస్త భావితర భక్తులకు హెచ్చరిక చేయుచున్నాడు. లౌకిక పరిజ్ఞానముతో నూతన వ్యాఖ్యానమును గూర్చుటకు ఎవరునూ యత్నించరాదు. కనుక బ్రహ్మదేవుని నుండి గ్రహింపబడిన జ్ఞాన విధాన అనుసరణలో తొలిమెట్టు ప్రామాణిక గురువును తరిచేయుటయే. అట్టి గురువు పరంపరా విధానమును అనుసరించునట్టి భగవత్ ప్రతినిధి అయి ఉండవలెను. అసంపూర్ణమకు లౌకిక జ్ఞానమునిచే తనకు తోచిన భావమును అర్థమును చెప్పుటకు ఎవరునూ యత్నించరాదు. ప్రామాణిక గురువైన వాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. కుమారి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? హరికుమారి మాతాజీ ఉన్నారా? హరికుమారి మాతాజీ చదువుతారమ్మా? ఫాలో అవుతున్నారా? ఫాలో అవుతున్నాను ప్రభుజీ. నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రామాణిక గురువైన వాడు ప్రామాణిక మగు వేదవాంగ్మయమును అన్వయించుచు
సరి అయిన మార్గమున శిష్యునికి బోధ చేయి సమర్థుడై ఉండను. శిష్యుని భ్రమితుని చేయుటకు అతడు పదగారిని చేయు యత్నింపడు. తన స్వకర్మల ద్వారా అతడు శిష్యునికి భక్తి యోగ నియమములను బోధించును. స్వయంగా సేవ యందు పాల్గొన్నప్పుడు మనుజుడు నిరాకారవాదులు మరియు సుష్కల్పనాపరుల వలె జన్మాంతరముల కల్పనే కావించుచూ పోయి తుది నిర్ణయమును చేరజాలకుండును. గురువాజ్ఞలను శాస్త్ర నియమములను సముచ్చయంగా అనుసరించడం ద్వారా శిష్యుడు పూర్వజ్ఞాన స్థితికి చేరగలడు. ఆ స్థితి ఇంద్రియ భోగ ప్రపంచము నుండి విరక్తి రూపమున ప్రదర్శితము కాగలదు. ఇంద్రియ భోగం నుండి విరక్తిని పొందుటనేది జగడాల మారి లౌకికులకు పరమ ఆశ్చర్యమును కలిగించును. కనుకనే భగవద్ అనుభూతి ఎందు నెలకొనుట చేయబడి ఏ యత్నమైనను వారికి పరమ గూఢముగా గోచరించును. భోగ ప్రపంచం నుండి విరక్తియే బ్రహ్మభూత స్థితి అని పిలువబడును. అదే దివ్యమగు భక్తిమయ జీవనమునందని తొలి దశయే ఉన్నది. ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి ఆత్మరామ స్థితి అనియు పిలువబడును. అటు స్థితి యందు మనుజుడు పూర్ణముగా ఆత్మ సంతుష్టుడై ఇంద్రియ భోగానుభవం కొరకు అత్యాశ పడకుండును. ఈ పూర్ణ సంతుష్ట స్థితియే శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్య జ్ఞానం అవగాహన చేసుకున్నటకు సరి అయిన స్థితియే ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతము 1.220 ఈ విషయం ఇట్లు ధృవపరచుచున్నది. ఈ విధముగా జీవితపు పూర్ణ సంతుష్ట స్థితి యందు మనుజుడు ముక్త స్థితిలో నిలిచి భగవద్వి జ్ఞానమును అవగతం చేసుకొనును. భక్తి యోగ నిర్వహణ ఫలంగా కలిగడి పూర్ణ విరక్తి రూపమును అట్టి పూర్ణ సంతుష్ట స్థితి ప్రదర్శితమగును. పూర్ణ సంతుష్టి మరియు భోగ ప్రపంచం నుండి విరక్తి అనే ఇట్టి స్థితి యందు మనుజుడు భగవతత్వ విజ్ఞాన రహస్యమును దాని సమస్త గూహ్య విషయములతో సహా తెలుసుకొనగలిగిన. వ్యాకరణంతో గాని విద్యా విషయక కల్పనలో గాని అది సాధ్యం కాదు. అట్టి దాన్ని పొందుటకు బ్రహ్మదేవుడు యోగ్యుడైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీమద్ భాగవత ప్రయోజనమును అతనికి వెల్లడి చేయటందు మొదమందెను. ఇంద్రియ భోగం నుండి విడిపడినట్టు ఏ భక్తునికైనా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుండియే ప్రత్యక్షోపదేశం కలుగుట సాధ్యమైన విషయమే. భగవద్గీత 10.10 నందు ఈ విషయం ఇట్లు తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దండార్థం. నెక్స్ట్ జలజామాత ఉన్నారమ్మా? మొదలుకి వెళ్ళిపోదామమ్మా. కుసుమామాతాజీ ఒక్క 2 నిమిషాలమ్మా చదువుతురు గారి. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయంతి తే. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యముగు ప్రేమయుత సేవ ప్రీతిపూర్వకం నందు సదా నెలకొనియుండు భక్తులకు ఆ దేవదేవుడు నిర్హేతుక కరుణించే ప్రత్యక్ష ఉపదేశమును అసురు. దాని ద్వారా భక్తుడు భగవద్ధామమును చేరు పదమున సరి అయిన పురోగతిని సాధించడం. శ్రీమద్ భాగవతమునందరి ఈ 4 శ్లోకములు ఎవ్వరునూ మనోకల్పన ద్వారా అవగతము చేసుకున్నట్టు ప్రయత్నించరాదు. దాని కన్నను శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రత్యక్షముగా అనుభూతి మనర్చుకున్న ద్వారా మనుజుడు అతని వైకుంఠ ధామముగా బ్రహ్మదేవుడు దానిని కాంచి అనుభూతి మనర్చుకున్నట్లు తెలుసుకుని సమర్థుడవు. భక్తియుక్త సేవా ఫలముగా లభించిన దివ్య స్థితి యందు నెలకొనడం ద్వారా ఏ భక్తునికైనను అటు వైకుంఠానుభూతి సాధ్యము కాగలదు. గోపాల తాపుణ్యోపనిషత్తు శృతి యందు గోపావేశమే పురస్థిత విర్భభువ అని తెలుపబడుతున్నది. అనగా భగవానుడు బ్రహ్మదేవుని ఎదుట గోపాలునిగా అనగా ఆది పురుషుడకు గోవిందుని రూపమున ప్రకటమయ్యింది. ఆ దేవదేవుడే తదుపరి బ్రహ్మదేవునిచే బ్రహ్మ సమితి నందు ఇట్లు వర్ణింపబడినాడు. భూలోక బృందావంగా తెలుపుబడు అత్యున్నత వైకుంఠలోకమునందు నివసించడి ఆదిదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని బ్రహ్మదేవుడు భజింపగోరుచున్నాడు. అచ్చట ఆ దేవదేవుడు గోపాలుని రూపమును సురభిగోవులను కాయిచు లక్షలాది లక్ష్మీగణములచే గోపికలు ప్రేమ వినీయములతో సేవించబడుచు. కృష్ణ రూపమే దేవదేవుని ఆది రూపమై ఉన్నది. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. ఈ ఉపదేశం నుండి దియును స్పష్టపరపబడింది. కనుక పూర్ణ పురుషోత్తముడు అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే గాని వేరొక కానీ నేరుగా నారాయణుడు గాని పురుషావతారములు గాని కాదు. వారు తదనంతర వ్యక్తీకరణలై ఉన్నారు. కనుక శ్రీమద్ భాగవతమున
ఆ భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతం అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి భావనయే ఉన్నది. భగవద్గీత వలనే శ్రీమద్ భాగవతం సైతము ఆ దేవదేవుని శబ్ద ప్రాతినిధ్యమై ఉన్నది. కనుక సారాంశం ఏమనగా శ్రీమద్ భాగవతము భగవత్ తత్వ విజ్ఞానమై ఉన్నది. దాని యందు భగవానుడు అతని ధర్మమునుడి అంశములు పూర్ణముగా అనుభూతము కాగలవు. హరే కృష్ణ. అమ్మ హరే చదువుతావమ్మా? కృష్ణ. చదువుతానమ్మా. హరే కృష్ణ. 38వ శ్లోకం. శ్రీ సుఖ ఉవాచ సంప్రదిశ్యైవ మజనో జనానాం పరమేష్టినం పశ్యతస్తస్య తద్రూపం ఆత్మనోన్యరుణద్ధరిః. అనువాదం. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షణ్ మహారాజుతో ఇట్లు పలికెను. దేవదేవుడగు శ్రీహరి తన దివ్య రూపమున దర్శనమొసగిన పిమ్మట జీవుల పరమేష్టియగు బ్రహ్మదేవునకు ఉపదేశమొసగి అంతర్హితుడయ్యను. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అజనహ అనగా పరమ పురుషుడనియు మరియు శ్రీమద్ భాగవత సారాంశమును 4 శ్లోకములలో బ్రహ్మదేవునకు ఉపదేశించినప్పుడు అతడు తన దివ్య రూపమును అనగా ఆత్మనో రూపము ఆ దివ్య రూపమును చూపిననియు ఈ శ్లోకమున స్పష్టముగా తెలుపబడినది. జనులలో జనానాం అతడు అజనహ పరమ పురుషుడయి ఉన్నాడు. జీవులందరూ వ్యక్తిగతులు కాగా అట్టి వారిలో శ్రీహరి పరమోత్కృష్టుడై ఉన్నాడు. ఆ విషయమే శృతి మంత్రమునందు నిత్యో నిత్యోనాం చేతనశ్చేతనానాం అని ధృవపరపబడినది. కనుక ఆధ్యాత్మిక జగమునందు నిరాకార లక్షణములకు తావే లేదు. అనగా భౌతిక జగమున అవి కలవు. చేతనము జ్ఞానము అనే అంశము ఉన్నప్పుడు రూప లక్షణము ఉనికిలోనికి వచ్చును. ఆధ్యాత్మిక జగమున ప్రతిదియు జ్ఞానపూర్ణమై ఉండును. తత్కారణమున ఆధ్యాత్మిక జగమందలి స్థలము, జలము, వృక్షము, పర్వతము, నది, మనుజుడు, జంతువు, పక్షి మొదలగు సర్వస్వము అదే చైతన్య లక్షణమును కలిగి ఉండును. కనుక అచట గల సర్వస్వము వ్యక్తిగతమై ఉన్నది. పరమోత్కృష్ట వైదిక గ్రంథముగా శ్రీమద్ భాగవతము మనకు ఈ సమాచారమును నొసగుచున్నది. అంతేకాక ఇది శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే స్వయముగా బ్రహ్మదేవునకు ఉపదేశించబడినది. ఆ విధముగా జీవుల నేతయకు బ్రహ్మ భక్తి యోగపు పరమ జ్ఞానమును బోధించు నిమిత్తమై విశ్వములోనున్న వారందరకు ఈ సందేశమును తెలియజేయ సాధ్యపడెను. బ్రహ్మదేవుడు పిదప ఆ శ్రీమద్ భాగవత సందేశమును ప్రియపుత్రుడగు నారదునికి ఉపదేశించెను. భాగవత కథను ప్రియపుత్రుడగు నారదునికి ఉపదేశించెను. నారదుడు దానిని వ్యాసదేవునికి బోధించెను. వ్యాసుడు దానిని సుఖదేవ గోస్వామికి బోధించెను. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంబంధించిన విజ్ఞానమును నేర్చుటకు సుఖదేవ గోస్వామి వారి అనుగ్రహము మరియు పరీక్షణ్ మహారాజు కృప వలన మనందరకు శ్రీమద్ భాగవతము అనవరతముగా నొసగబడినది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 39వ శ్లోకం. భక్తుల ఇంద్రియములకు దివ్యానుభవ ధ్యేయమగు దేవదేవుడైన శ్రీహరి అంతర్హితుడైనంతట బ్రహ్మదేవుడు ముకుళిత హస్తుడై జీవపూర్ణముగా విశ్వమును పూర్వమున్నట్లుగా పునఃసృష్టి చేయనారంభించాను. భాష్యము. దేవదేవుడగు శ్రీహరి సర్వజీవుల ఇంద్రియముల సంతుష్టికి ధ్యేయమై ఉన్నాడు. బాహ్య శక్తి యొక్క ప్రకాశమాన ప్రతిబింబముచే ప్రమతులైన జీవులు తమ ఇంద్రియములను శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొరకు పూర్ణము కావించుటయందు చక్కగా నియుక్తము కావించుటకు బదులు ఆ ఇంద్రియములనే సేవింతురు. హరిభక్తి సుధోదయము నందు ఈ క్రింది శ్లోకం ఒకటి కలదు. ఓ భాగవత మహాశయ, కేవలము మిమ్ము గాంచుట ద్వారా నేత్రముల ప్రయోజనము పూర్ణము కాగలదు. మీ దేహ స్పర్శభావమును పూర్ణము కావించగలదు. ఈ జగమున విశుద్ధ భక్తిని చూడగలుగుట పరమ దుర్లభము కనుక నీ గుణములను కీర్తించుటకే నాలుక ఉద్దేశింపబడినది. వాస్తవమునకు జీవుని ఇంద్రియములు ఈ ప్రయోజనము లేదా అతని భక్తుల దివ్యమగు
ప్రేమయుత సేవయందు నియుక్తము కొరకే వసకబడినవి. కానీ భౌతిక శక్తిచే భ్రమితులయ్యడి బద్ధజీవులు ఇంద్రియ భోగంన చిక్కుబడుదురు. కనుకనే ఇంద్రియముల బద్ధపూరిత కర్మలను పవిత్రము చేసి వానిని తిరిగి ప్రత్యక్ష కృష్ణ సేవయందు నెలకొల్పుట కొరకే సమస్త భగవత్ చైతన్య విధానము ఉద్దేశింపబడినది. పునఃసృజితమగు విశ్వమునందు వర్తించుటకు బద్ధజీవులను తిరిగి సృజించుట అనడి కార్యము ద్వారా బ్రహ్మదేవుడు తన ఇంద్రియములను భగవత్ సేవయందు నిలిపెను. ఈ విధముగా భౌతిక విశ్వము భగవత్ సంకల్పమును సృజింపబడుచు నశింపజేయబడును. భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుటకు తగినట్లు వర్తించుటకు బద్ధజీవునకు అవకాశమసకుట కొరకే ఈ భౌతిక విశ్వము సృష్టింపబడినది. బ్రహ్మదేవుడు, నారదుడు, వ్యాసుడు మరియు వారి పక్షము వారు భగవానుని అట్టి ప్రయోజనము కొరకే కార్యమగ్నులై ఉందరు. బద్ధజీవులను ఇంద్రియ భోగం నుండి ఉద్ధరించి కృష్ణ సేవయందు వారి ఇంద్రియములను నెలకొల్పుటయే ఆ కార్యము. ఆ విధముగా చేయుటకు బదులు అనగా ఇంద్రియ కర్మలను మార్చుటకు బదులు నిరాకారవాదులు బద్ధజీవులను మరియు భగవానుని సైతము ఇంద్రియ రహితులుగా చేయనారంభించిరి. అది బద్ధజీవులకు సరైన చికిత్స కాదు. ఇంద్రియముల రోగగ్రస్త స్థితిని ఆ లోపమును బాగు చేయుట ద్వారా సరిదిద్దవలెను గాని ఇంద్రియములనే నశింపజేయుట ద్వారా కాదు. నేత్రములకు ఏదేని వ్యాధి సోకినప్పుడు వానిని జాగ్రత్తగా బాగు చేయవలెను. నేత్రములను పెరిగివేయుటే చికిత్స కాబోదు. అదే విధముగా భవరోగమంతయు ఇంద్రియ భోగము పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. ఇక ఇంద్రియములను భగవానుని సౌందర్యమును గాంచుటయందు, మహిమల శ్రవణము చేయుటయందు, అతని పక్షమున వర్తించుటయందు తిరిగి నెలకొల్పుటయే అట్టి రోగగ్రస్త స్థితి నుండి విముక్తి అయి ఉన్నది. ఆ రీతిగా బ్రహ్మదేవుడు విశ్వ కలాపములను తిరిగి సృష్టించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 40వ శ్లోకం. ఆ విధముగా ఒక మారు ప్రజాపతియును ధర్మపతియును అగు బ్రహ్మదేవుడు సకల జీవుల శ్రేయమే స్వార్థగతి అనుచు యమనియమాదులను అనుష్ఠించెను. భాష్యము. నియమ నిబంధనలను కూడిన నియమిత జీవితమును గడుపునదే ఎవ్వరును ఉచ్చస్థితియందు నెలకొన జాలరు. ఇంద్రియ భోగ పూర్ణమగు అనియమిత జీవనము కేవలము జంతు జీవనమే. తన సృష్టి పరిధిలో గల సర్వులకు బోధించు నిమిత్తమైన బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నత కార్యార్థమై గల ఇంద్రియ నిగ్రహ సూత్రములను తెలియజేసెను. భగవత్ సేవకులుగా ప్రతి ఒక్కరి శ్రేయస్సును అతడు కోరెను. అనగా కుటుంబము మరియు వంశమునకు చెందిన వారి శ్రేయమును కోరువాడు నైతిక ధార్మిక జీవనమును గడపవలసి ఉన్నది. ఇక అత్యుత్తమ నైతిక జీవనం అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తుడగుటయే. ఏలయన కృష్ణ భక్తుడు ఆ దేవదేవుని కళ్యాణ గుణములన్నిటినీ తానును కలిగి ఉండును. ఇక భక్తిరహితుడు లౌకిక భావనలో ఎంతటి యోగ్యుడైనప్పటికీ ఏ మంచి గుణము పేరుకును సరిపోడు. విశుద్ధ భక్తుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు మరియు గురు శిష్య పరంపరలోనున్నవారు తాము ఆచరించకుండా ఏదియును తమ అనుయాయులకు ఉపదేశింపరు. హరే కృష్ణ. వినబడుతుందా ప్రభుజీ? వినబడుతుందమ్మా. 41 కూడా చదవండి. అలాగే 41వ శ్లోకం. బ్రహ్మదేవుని పరమ ప్రియపుత్రుడును మరియు తన తండ్రిని సేవించుటకు సదా సంసిద్ధుడై ఉండువాడును అగు నారదుడు మర్యాద పూర్వక నడవడిక, నమ్రత, ఇంద్రియ నిగ్రహములతో తండ్రి ఆజ్ఞలను ఖచ్చితముగా అనుసరించెను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 42. మాయాం వివిదిషన్ విష్ణోర్ మాయే సత్య మహామునిః మహాభాగవతో రాజన్ పితరం పర్యతోషయత్. ఓ రాజా, నారదుడు మునులలో పరమశ్రేష్ఠుడును మహాభాగవతుడును అయిన కారణమున తన తండ్రిని మిగుల సంతుష్టి పరిచి సమస్త శక్తులకు ప్రభువగు
విష్ణువు యొక్క శక్తులను గూర్చి సమస్తమును ఎరుగగోరెను. భాష్యము. విశ్వమందలి సకల జీవుల సృష్టికర్త అయిన కారణమున బ్రహ్మదేవుడు దక్షుడు సనక సనందనాథులు నారదుడు వంటి పలువురు ప్రముఖ పుత్రులకు జనకుడై ఉన్నాడు. వేదములచే వ్యాప్తి చేయబడిన కర్మకాండము, కామ్యకర్మము, జ్ఞానకాండము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, ఉపాసనా కాండము, భక్తియుత సేవ అనేది 3 జ్ఞాన విభాగములలో దేవర్షి నారదుడు తండ్రియగు బ్రహ్మ నుండి భక్తి యోగమును వారసత్వముగా పొందెను. దక్షుడు కామ్యకర్మమును స్వీకరింపగా సనక సనందనాథుడు జ్ఞానకాండపు సమాచారమును తండ్రి నుండి పొందిరి. కాని వారందరిలో నారదుడే బ్రహ్మదేవుని పరమ ప్రియతమ పుత్రునిగా వర్ణింపబడినాడు. అతని చక్కని నడవడిక, విధేయత, నమ్రత, తండ్రికి సేవను గూర్చుటకు సంసిద్ధత ఎనునయే అందులకు కారణము. భక్తులందరిలోనూ శ్రేష్టతముడైన కారణమున అతడు మునులందరిలోనూ శ్రేష్టతమునిగా ప్రసిద్ధి చెందినాడు. పలువురు భక్తులకు అతడు గురువై ఉన్నాడు. ప్రహ్లాదునికి, ధ్రువునికి, వ్యాసునకు, చివరికి అడవి జంతువులను వేటాడు కిరాతునికి అతడు ఆధ్యాత్మిక గురువై ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిని శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవ వైపునకు మళ్లించుటయే నారదుని ఏకైక కార్యము. ఈ లక్షణములన్నీయును అతనిని తండ్రికి ప్రియపుత్రునిగా చేసినవి. నారదుడు అగ్రశ్రేణి భక్తుడగుటయే దీనికంతటికి కారణము. సర్వశక్తులకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చి భక్తులు సదా అధికాధికముగా తెలుసుకొనగోరుచుందురు. భగవద్గీత యందు ధ్రువపరపబడినట్లు మచ్చిత్త మద్దత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు అపరిమితుడు. అతని శక్తులు సైతము అపరిమితమైనవి. వానిని పూర్ణముగా ఎవ్వరును ఎరుగజాలరు. విశ్వమందలి పరమ శ్రేష్ఠ జీవుడైన కారణమునను భగవానుని చేతనే ప్రత్యక్షముగా ఉపదేశితుడైనందును బ్రహ్మదేవుడు విశ్వమందలి ఇతరుల కన్నను అధికముగా జ్ఞానమును, అట్టి జ్ఞానము అసంపూర్ణమైనప్పటికీ కలిగియుండును. కనుకనే అపరిమితుడు భగవానుని గూర్చి బ్రహ్మదేవుని పరంపరలో నారదుని నుండి వ్యాసునకు, వ్యాసుని నుండి సుఖదేవునికి ఆ రీతిగా కొనసాగి ఉన్నట్టిది నున్న గురువును ప్రశ్నించుట ప్రతి ఒక్కరి ధర్మమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. పద్మావతి మాత ఉన్నారమ్మా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 43వ శ్లోకం. తుష్టం నిశ్యామం నిశామ్య పితరం లోకానాం ప్రపితమహం దేవర్షిః ప్రపిచ్చ భగవాన్ యన్మాం పృచ్ఛతి. అనువాదం. సమస్త విశ్వమునకు ప్రపితామహుడవు తన తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు సంతుష్టుడగుటను గాంచి దేవర్షి నారదుడు సైతము అతనిని ఈ రీతినే ప్రశ్నించి ఉండెను. భాష్యం. ఆత్మదర్శి అయిన వాని నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అవగతము చేసుకొను విధానము బడి పంక్తులను ఏదియోనొక సాధారణ ప్రశ్న అడుగుట వంటిది కాదు. నేటి కాలమున ఉపాధ్యాయులు విద్య నొసగుటకు డబ్బు తీసుకొనున్నటువంటి వారై ఉన్నారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ విధముగా డబ్బు తీసుకొనివాడు కాడు. అధికారము లేకుండా ఉపదేశము నొసగువాడు కాడు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అవగతం చేసుకొను విధానము భగవద్గీత యందు ఈ క్రింది విధముగా నొసగబడినది. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్ననేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఆత్మదర్శనయగు మహాత్ముని నుండి దివ్య జ్ఞానము శరణాగతి ప్రశ్నలు సేవ ద్వారా గ్రహించవలనని అర్జునుడు ఉపదేశించబడినాడు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును వడయుట అనునది రొక్కమును పుచ్చుకొనుట వంటిది కాదు. గురుసేవ ద్వారానే అట్టి జ్ఞానమును సంపాదించవలసి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూర్ణముగా సంతృప్తి పరిచి ఆ దేవదేవుని నుండియే బ్రహ్మదేవుడు జ్ఞానము నేరుగా బడిసినట్లు ప్రతి ఒక్కరూ గురువును సంతృప్తి పరిచి ఆయన నుండి దివ్య జ్ఞానమును గ్రహింపవలెను. గురువు గారి సంతృప్తియే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అవగతం చేసుకొను
పద్ధతి అయి ఉన్నది. కనుకనే వేదములు ఈ క్రింది విధముగా ప్రకటింపబడుతుంది. యస్య దేవా పరా భక్తిర్యథా దేవే తదా గురౌ తస్యతే కథితా శార్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః. భగవానుడు మరియు గురువు పట్ల అకుంఠిత భక్తి కలిగిన వానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అప్రమత్తముగా విదితము కాగలదు. గురు శిష్యుల నడుమ గల అట్టి సంబంధము నిత్యమైనది. ఇప్పుడు శిష్యునిగా ఉన్నవాడే తదుపరి గురువు కాగలడు. గురువు పట్ల అనుకువను కలిగి ఉండని వాడు ప్రామాణిక గురువు కాజాలడు. దేవదేవుని శిష్యునిగా బ్రహ్మదేవుడు నిజ జ్ఞానమును గ్రహించి దానిని ప్రియ శిష్యుడగు నారదునికి తెలియజేశాను. ఆ విధముగా నారదుడు ఆ జ్ఞానమును వ్యాసునకు అందించాను. కనుకనే నామమాత్ర వ్యవహారిక గురువు మరియు శిష్యుడు బ్రహ్మ నారదులకు గాని లేదా నారదునులు వ్యాసునకు గాని అచ్చుగుద్దినట్లు సమానులు కారు. బ్రహ్మ నారదుల నడుమగల సంబంధము వాస్తవమైనది, కానీ నామమాత్ర వ్యవహారికము మాత్రము వంచితుల నడుమ సంబంధము వంటిది. నారదుడు చక్కని నడవడిక, నమ్రత, విధేయత కలిగిన వాడే కాక ఆత్మ నిగ్రహుడనియు ఇచ్చట స్పష్టముగా పేర్కొనబడినది. ఆత్మ నిగ్రహము లేనివాడు ముఖ్యముగా మైదున సుఖమునందు శిష్యుడు గాని గురువు గాని కాజాలడు. వాక్కును, కోపమును, వ్యూహమును, మనస్సును, ఉదరమును, కామ వేగమును నియంత్రించుటకు మనుజుడు తప్పక కఠిన శిక్షను బడయవలసి ఉన్నది. వీనిని అణచగలిగిన వాడు గోస్వామి అని పిలువబడును. గోస్వామి కాకుండా ఎవ్వరును శిష్యుడు కాని గురువు గాని కాజాలడు. ఇంద్రియ నిగ్రహము లేనట్టి నామమాత్ర గురువు నిక్కముగా మోసకారుడే. అట్టి నామమాత్ర గురువు యొక్క శిష్యుడు వంచితుడే. బ్రహ్మదేవుని ఎవ్వరును గతించిన ప్రపితామహునిగా భావించరాదు అనగా ఈ లోకమున మనకు గల అనుభవము రీత్యా ఊహించరాదు. అతడు అతి పురాతన ప్రపితామహుడు, ఇంకను జీవించి ఉన్నట్టి వాడు. నారదుడు సైతము ఇంకను జీవించుచున్నాడు. బ్రహ్మ లోకవాసుల ఆయు పరిమితి భగవద్గీత యందు పేర్కొనబడింది. ఈ అతి చిన్న భూలోకము వసించువారులు బ్రహ్మదేవుని ఒక దిన సమయము సైతము గణింపజాలరు. హరే కృష్ణ. కుసుమ మాతాజీ, ఇంకెవరెవరు ఉన్నారమ్మా? కుసుమ మాతాజీ, సుజాత మాతాజీ, అంతేనా? ప్రభుజీ చదువునా ప్రభుజీ? చదవనమ్మా కుసుమ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండత్వం ప్రభుజీ. 44వ శ్లోకము. తస్మా ఇదం భాగవతం పురాణం దశలక్షణం ప్రోక్తాం భగవత ప్రాహ ప్రీతః పుత్రాయ భూతకృత్. అటు పిమ్మట భగవత్ ప్రోక్తమును దశలక్షణ సమన్వితమును అగు శ్రీమద్ భాగవతము పురాణము ప్రీతితో తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా పుత్రుడునగు నారదునికి తెలియజేయబడెను. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతము 4 శ్లోకములలో పలుకబడినప్పటికీ దశలక్షణ సమన్వితమై ఉన్నది. అవి తదుపరి అధ్యాయమున వివరింపబడను. సృష్టికి పూర్వమే భగవానుడు నిలిచి ఉండెనని ఆ 4 శ్లోకములలో మొదట తెలుపబడినది. ఆ విధముగా శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క ఆరంభము జన్మాద్యస్య అనడి వేదాంత సూత్రమును కూడి ఉన్నది. జన్మాద్యస్య అనున్నది ఆది అయి ఉన్నది. అయినను సమస్తమునకు భౌతిక జగము నుండి భగవద్ధామమును వరకు గల భగవానుడే మూలమని చెప్పబడిన 4 శ్లోకముల ఈ దశలక్షణములను సహజముగా వివరింపగలవు. భగవానుడు 4 శ్లోకములనే చెప్పి ఉన్నందున మిగిలిన 17,994 శ్లోకములు వ్యర్థమని చేయబడి తప్పుడు వ్యాఖ్యానములచే ఎవరును అపోహకు గురికారాదు. ఆ దశలక్షణములను ముందటి అధ్యాయమును వివరింపబడినట్లు చక్కగా వివరించుటకు బహు శ్లోకములు
బహు శ్లోకములు అవసరమై ఉన్నవి. తన నుండి శ్రవణము చేసిన విషయమును విస్తరింపుమని బ్రహ్మదేవుడు నారదునికి పూర్వము ఉపదేశించెను. దీనిని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు శ్రీల రూపగోస్వామికి సారాంశముగా ఉపదేశించి ఉండిరి. కానీ శిష్యుడగు రూపగోస్వామి దానిని అధికముగా విస్తృతపరిచెను. అదే విషయము జీవగోస్వామి ద్వారా మరింతగా శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరుల ద్వారా ఇంకను మరింతగా విస్తృతపరపబడినది. అట్టి ప్రామాణికులందరి అడుగుజాడలను అనుసరించుటకే నేను యత్నించుచున్నాను. అనగా శ్రీమద్ భాగవతము ఏదియో సాధారణ నవల కాని లౌకిక గ్రంథము కాని కాదు. అది అపరిమిత శక్తి సంపన్నమైనది. మనుజుడు తన శక్త్యానుసారము దీనిని ఎంతగా విస్తృతపరిచినను అది పూర్తి కాకనే నిలిచి ఉండెను. శ్రీమద్ భాగవతం శ్రీకృష్ణ భగవాని శబ్ద ప్రాతినిధ్యము కనుక 4 శ్లోకములలోను మరియు 4 లక్షల కోట్ల శ్లోకములలోను భగవానుడు అణువు కన్నను చిన్నను మరియు అపరిమిత ఆకాశము కన్నను ఘనమును అయినట్లు ఒక్క మారు వివరింపదగినదై ఉండును. శ్రీమద్ భాగవత శక్తి అటువంటిది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండోత్పలం ప్రభుజీ. చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 2 pages ఉంది. ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రభు? లేకపోతే మీరు ఇంకెవరున్నారమ్మా చదవాల్సిన వాళ్ళు? రామలక్ష్మి మాతాజీ, ప్రభాకర్ ప్రభు, రామలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారా? సరే చదివేసేయండి. 45. హరే కృష్ణ ప్రభు. నారదః ప్రాహ మునయే సరస్వత్యాస్తటే నృప ధ్యాయతే బ్రహ్మ పరమం వ్యాసాయామిత తేజసే. రాజా, పరంపరలో నారద మహర్షి శ్రీమద్ భాగవతమున అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడును సరస్వతీ నదీ తటమున భక్తితో పరతత్వమును దేవదేవుని ధ్యానించిన వాడును అగు వ్యాసదేవునికి బోధించెను. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి ప్రథమ స్కందపు 5వ అధ్యాయమున నారదుడు వ్యాసదేవునికి ఈ క్రింది విధముగా ఉపదేశించెను. అదో మహాభాగ భవాన్ అమోఘ దృక్ శుచిశ్రవాహ సత్యరతో ధృతవ్రతః ఉరుక్రమస్యాఖిల బంధముక్తయే సమాధినా స్మర తద్విచేష్టితం. ఓ పరమ భాగ్యశాలి, పవిత్రుడన ఒక తత్వ సంపన్నుడా, నీ నామము యశస్సు విశ్వవ్యాప్తమైనట్టివి. నిష్కళంక నైజము మరియు అమోఘ దృష్టితో నీవు పరతత్వమునందు లగ్నమై ఉన్నట్టి వాడవు. ఉరుక్రముడగు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కర్మలను ధ్యానింపమని నీకు తెలియజేయుచున్నాను. అనగా బ్రహ్మ సంప్రదాయపు పరంపరలో యోగ ధ్యానాభ్యాసము ఎన్నడూ నిర్లక్ష్య పరపబడదు. కానీ భక్తులు భక్తియోగులైన కారణమున నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానమును చేపట్టరు. ఇచ్చట పేర్కొనబడినట్లు వారు పరబ్రహ్మమునే ధ్యానింతురు. బ్రహ్మానుభవము నిరాకార బ్రహ్మతేజముతో ఆరంభమైనను అట్టి ధ్యానము పురోగమించుట ద్వారా పరమాత్మ సాక్షాత్కారము అనగా పరమాత్మానుభవము సంభవించును. మరింతగా పురోగమించుట ద్వారా భగవదనుభూతి స్థిరము కాగలదు. శ్రీ నారదముని వ్యాసదేవుని స్థితిని అతని గురువుగా చక్కగా ఎరిగియుండెను. కనుకనే దృఢ వ్రతాదులతో పరతత్వమునందు స్థితుడైన వానిగా శ్రీల వ్యాసదేవుని గుణములను అతడు ప్రమాణపరచెను. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్యకర్మలనే ధ్యానింపమని నారదుడు ఉపదేశించను. నిరాకార బ్రహ్మమునకు కర్మలు లేకున్నను దేవదేవునికి మాత్రము పలు కర్మలు కలవు. ఎటువంటి భౌతిక గుణము లేకుండా ఆ కర్మలన్నీయును దివ్యములై ఉన్నవి. పరబ్రహ్మపు కర్మలు భౌతికములే అయినచో వాణ్ణి ధ్యానింపమని వ్యాసదేవునికి నారదముని ఉపదేశించెడివాడు కాడు. భగవద్గీత యందు ధృవపరపబడినట్లు పరబ్రహ్మము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. ఆ దేవదేవుని వాస్తవ స్థితిని అనుభూతమనర్చుకొనినప్పుడు అర్జునుడు అతనిని ఈ క్రింది విధముగా సంబోధించియుండెను. పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభం ఆహుస్త్వామృషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చిన తన అనుభూతి ద్వారా అర్జునుడు భగవద్గీత ప్రయోజనమును సంగ్రహపరచుచు ఇట్లు పలికెను. ఓ దేవదేవ, నీవు పరతత్వమును సచ్చిదానంద రూపమున గల ఆది పురుషుడువు అయి ఉన్నావు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు వ్యాసదేవునిచే ఇది స్థిరపరపబడినది. అన్నింటికి మించి నీవు సైతము స్వయముగా దీన్ని ధృవీకరించితివి. వ్యాసదేవుడు తన మనస్సును ధ్యానమందుల సంలగ్నము కావించెను. ఆ కార్యమును అతడు భక్తి యొక్క సమాధి యందు నిర్వహించి పూర్ణ పురుషుని మరియు అతని వెనుకనున్న మాయను వాస్తవముగా గాంచగలిగెను. పూర్వము
మనము చర్చించినట్లుగా మాయ సైతము ఒకానొక ప్రతినిధియే. ఏలన భగవానుడు లేకుండా అది అస్తిత్వమును కలిగి ఉండజాలదు. అంధకారం వెలుగు నుండి స్వతంత్ర మనుగడను కలిగి లేదు. వెలుగు లేకుండా ఎవ్వరునూ చీకటి యొక్క వ్యత్యాసమును అనుభూతమనర్చుకొనజాలరు. అయినను ఆ మాయ దేవదేవుడుకు శ్రీకృష్ణుని జయింపజాలదు. అది అతని నుండి విడిగా అపాశ్రయం విడిగా నిలిచియుండును. కనుక దేవదేవుని అతని దివ్య కర్మలతో సహా అనుభూతియే ధ్యానము యొక్క పూర్ణత్వమై ఉన్నది. భగవద్గీత ధృవపరపబడినట్లుగా క్లేశోది కతరస్తేషామన్య ఆసక్త చేతసాం నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానము ధ్యానపరునికి మిగిలిన కష్టతరమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. 46 ఒక్కటే ఉంది ప్రభు. మీరు చెప్పండి. 46 యదుతాహం త్వయా పృష్టో వైరాజాత్ పురుషాదిదం యథాసీత దుపాఖ్యాస్తే ప్రశ్నాన్యాశ్చ కృత్స్నసః. రాజా, భగవాన్ని విరాట్ రూపము నుండి విశ్వము ఏ విధముగా ప్రకటమైనదనడి ప్రశ్నతో పాటు నీ ఇతర ప్రశ్నలన్నింటికి నేను ఇదివరకే పేర్కొనబడిన 4 శ్లోకముల వివరణ ద్వారా సవిస్తర సమాధానమొసగుదును. భాష్యం. శ్రీమద్ భాగవతపు ఆరంభమునందే తెలుపబడినట్లు ఈ దివ్య ఘన వాంగ్మయము వేదవృక్షపు పక్వ ఫలమై ఉన్నది. కనుక విశ్వకలాపములకు అనగా విశ్వ సృష్టి మొదలుకొని సంబంధించిన మానవ సాధ్యములైన సర్వ ప్రశ్నలకు శ్రీమద్ భాగవతమున సమాధానం మొసగబడును. ఆ సమాధానములు వానిని వివరించు వాని యోగ్యతపై ఆధారపడి ఉండును. మహాభక్తయగు శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి వివరించిన శ్రీమద్ భాగవతపు దశవిధ విభాగములు సర్వ ప్రశ్నలకు హద్దు అయి ఉన్నది. బుద్ధిమంతులకు మనుజులు సరియైన ఉపయోగము ద్వారా వాని నుండి సమస్తముకు సముచిత తెలివిగల లాభమును పొందగలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి భగవాన్ని వివరణమును ఉదహరించుచు సమాధానములు అను ద్వితీయ స్కందపు 9వ అధ్యాయములకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇందాక ఎదురు కృష్ణ అడుగుతున్నట్టున్నారు, నేను చేస్తాను. చాలా డీటెయిల్ గా ఉందండి. చాలా డీటెయిల్. చతుర్ శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ యాక్చువల్ గా అంత అర్థం అవ్వలేదండి. యాక్చువల్ గా డీటెయిల్స్ ఏదైనా మనకు తెలియదు. 10th క్యాంట్ అయింది. 10th చాప్టర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్యాంట్ మనకి ఇంచుమించుగా ఫస్ట్ సెకండ్ క్యాంట్ 7th 8th చాప్టర్ నుంచి యాక్చువల్ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుందండి భాగవతం కాదు. అంతవరకు భాగవత తాలూకు వర్ణనే, అవతారాలు ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఆ బ్రహ్మ తాలూకా ఒక రోజు ఎట్లా ఉంటుందో మనకి వర్ణించుకుంటూ వస్తాడు. సో దాని వర్ణన స్టార్టింగ్ బ్రహ్మ తాలూకా అజ్ఞానం ఎట్లా తొలగిందో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో బ్రహ్మకి భగవంతుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ, బ్రహ్మ ఎట్లా భగవంతుడిని భక్తుడయ్యాడో అట్లాగా భగవంతుని గ్రహించగలిగి తన అజ్ఞానాన్ని ఎట్లా తొలగించుకోగలిగాడు, తన తామస గుణం నుంచి సత్వగుణంలోకి వచ్చి కేవలం భగవంతుడి సర్వెంట్ ఎట్లాగా అయ్యాడో మనకి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. మనం కూడా ఆ గుణాలను నేర్చుకోవాలి, ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అన్న భావం నుంచి ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ముందంతా భక్తులు మనకి కుంతి ప్రార్థనలు, భీష్ముడు ప్రార్థనలు ఇవన్నీ వచ్చినా సరే డీటెయిల్డ్ భక్తుల కథలు అయితే లేవు. అవన్నీ కూడా భగవంతుని ప్రార్థనలే. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం భక్తుల కథలు వస్తుంటాయి. ఎట్లాగా భక్తులలోని పరివర్తన జరిగిందో అది బ్రహ్మదేవుడితోనే స్టార్ట్ అయ్యి మనకి వస్తుంది బేసికల్గా. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ 2.9. ఆ 4 చాప్టర్స్లోకి మళ్ళీ 4 మనం కొంత టైం స్పెండ్ చేద్దాం. మళ్ళీ సెకండ్ క్యాంటర్ మీద, ఫస్ట్ క్యాంటర్లో స్పెండ్ చేస్తాం. 1 or 2 క్లాసెస్ పెట్టుకుంటే 1 or 2 క్లాసెస్ దీని మీద స్పెండ్ చేసి నేను కూడా కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తాను. ఇంకా ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకు భక్తి శాస్త్రి క్వశ్చన్లు రాలేదు. రాకపోవడం ఏంటమ్మా, నాకైతే తెలియదు. అందరికీ వచ్చేని అదే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఇందాక. అందరికీ వచ్చేమా? మరి మొన్న మనం కలిసామా? మనం కలిసామా? వెంటనే 10 నిమిషాలకు వచ్చేసింది బుధవారం నాడు. కానీ లేదు మరి మెసేజ్ పెట్టండి. వచ్చినాయి మాతాజీ, వచ్చేస్తున్నాయి. మీరు మెసేజ్ పెట్టండి. నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, మెసేజ్. ఓకే, అప్పటికి రాకపోతే చెప్పండి, నేను చూస్తాను. అలాగే.
ఇంకా మళ్ళా దీనికి మళ్ళా క్లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. సరే. రేపు రేపు అమ్మలు రేపు ఈ లోపల సాటర్డే నేను కదా. మామూలుగా పంపనా తల్లి? ఆ, మామూలుగా పంపించాను క్వశ్చన్ పేపర్ నీకు ఆ, అలాగే. నీ గ్రూప్ లోని చూసుకోండి. రేపు సాయంత్రానికల్లా వచ్చేస్తుంది. జయ నరసింహదేవ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మ ముఖ పద్మ భృంగ జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ నరసింహదేవ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మ ముఖ పద్మ భృంగ జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ నరసింహదేవ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మ ముఖ పద్మ భృంగ ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నమామ్యహం నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదహ్లాదదాయినే హిరణ్యాకాశీపోర్రకః శిలటంకానఖాలాయే ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహో యతో యతో యామి తతో నృసింహ బాహే నృసింహో హృదయే నృసింహో నృసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవారే నాఖ అద్భుత శృంగం దళిత హిరణ్యకశిపు తాను భృంగం కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ 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 ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నిత్య గుర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గోర హరి బోల్ జై నరసింహ స్వామికి జై జై భక్త ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु थैंक यू प्रभु जी థ్యాంక్ యూ అమ్మా. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రభుజీ సుదర్శన్ హరే రెడ్డి కృష్ణ ప్రభు. క్లాస్ కి అటెండ్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ ఇక్కడ ఓకే చెప్పండి. అదే సుదర్శన్ రెడ్డి గారి క్లాసు ప్రభుజీ క్లాసు డైలీ ఉంటుంది ప్రభుజీ ఒక 3 days ఉంటుంది వీక్లీ దానిలో అటెండ్ అవుతున్నాం అండి